भक्ति वेदांत साधने वाजिवत्सावाही जात्यावास्ते वच्चमूर्ति समभ्या अद्यपुरं मंदे नमराधने प्रवक्ता संधानवक्ता मंचरा प्रत्येकयं जगदर्पजरीं शौरे समन्त्रितजगद्धिता अनुग्रहणीं वन्दे नित्यभक्त्यापरिग्रह वन्दे दैवतसेना अन्यं देवं सूक्ष्मपतीशकम् यद्य कृष्णवस्पन्दे विश्वमेकं यस्य सारस्वतं सौदो गुणा मोदनाधिकम् नमस्यान्यरविन्दाक्षं नागभागे स्थितं शुद्धसत्त्वमयं शौरेरवतारनिगापरम् अनुदितफलायोगं पुण्यजनदानम् अत्युत्तमधरानन्दं रामं विजयोपास्महे रामनं तीर्थं स्वातुरुद्धारणे स्थितं निरतजिह्महत्पक्षे यस्य कृतज्ञाकरः दया निग्रम यदीन्द्रस्य देशिकं पूर्णमाश्रये येन स्तुत्यो विष्णोरपूर्यतमनोरथः प्रणामं लक्ष्मणमुनिमुनिगृह्णातनाथं तदा देवी यस्योक्तिस्वात्मनदशां ज्योतिष्यमच्युतपदां बुधयुक्तरुक्मो वदत्कैश्वरान्नायने अपद्गुरोर्तमोचदेशमिन्दो रामानुजस्य कर्मौ जगद्ये यत्पर्याप्तकलाज्ञात यतिराजाभ्यन्द्रमाः उदरं विशुतनो देव गुरुकेश्वरदेशिकः श्रीकृष्णमाय कैकमोत्सृहेण नोदे महाशेखर भारतीनां भावकरं भगवद्गीतादेयः वन्देहं वरदार्यं संमुक्ताब्जलपूर्णं राज्यान्तर्गानाद्य सञ्जीवयमामि नमो रामानुजाय वेदान्तार्थप्रदायिने आश्रय पद्मनाभाय मोधारिणे श्रीमान् वेङ्कटनाथार्य कविताकेसरी वेदांतराचार्य वज्रमे संविदत्तांतराधि श्रीमन्लक्ष्मणयोगीन्द्र सिद्धांत जयध्वजं विश्वामित्रगुरोद्भूतं वरदार्य महत्तये पर्याय भाष्यकाराय प्रकटासिंहूर्णवे ब्रह्मदत्त सुहंसाय द्वितीयब्रह्मणे नमः सतीशं लोकविख्यातं कौण्डिन्यं विदुषाम्बरं रामानुजात सिद्धांत स्थापनाचार्यमाश्रये नमो वरदविष्णाय नयनानन्ददायिने वात्स्याय वरदार्याय वासुदेवाय प्रवद्ये निरवद्यानां विषद्यात्मसम्पदां शरणो गीतानां जगदोपमुनीश्वरम् श्रीरङ्गे जयतीन्द्रनागर्भयानोष्ठादिप्रेक्षितम् ज्ञातश्रीं अर्भिमदार्यमुनेकपादां विजयमिन्दिरम् दार्शनिकादयादिर्भ्रमणैर्भासं शास्त्रेतरम् श्रीमद्रङ्गशतारियोगिनपरिचर्योनिसंश्रये श्रीमद्रङ्गशतारिसंयुक्तद्वयम् श्रीमद्वीरघोषाश्रयम् श्रीमद्वेदवंशदेशीकारुण्यदीक्षास्त्रम् वेदेनवीरभासनमहं नारायणं ज्योतिषम् वेदान्तदेशीकेन्द्रशास्त्रवैजन्तसारमहमध्यमं नारायणादितं श्रीरङ्गनाथेश्वरमाश्रयामः सम्यक् न्यायकलाभेन महता भारतेन च वेदाय नमो व्यासाय विष्णवे श्रीकृष्णदेशिकपदाम्बुजवृन्दराजं वेदान्तरत्नमुनीश्वरवास्तवोधम् श्रीगोपालदेशिकश्याममाश्रयामः गोपालदेशिकपदार्थमधुत्वदस्य प्रज्ञाविरक्तिकरुणान्तसद्गुणाब्धे वेदान्तलक्ष्मणमुने प्रदातदेयं साधारविन्दयुगलं धर्मं प्रदर्श्ये श्रीरङ्गेशपदे समर्पितवनं सुत्यन्तरामानुजश्रीयोगीन्द्रगुरुत्तमेन सुत्यन्तविद्यात्मनः राष्ट्रशुक्लपदं जीवारामानुजात् श्रीश्रीवासुमुनीन्द्रदेशिकमणिं जयोनिश्रये श्रीमद्ये रामरामानुजविक्रमालब्धवेदान्तयुग्मम् श्रीमद्श्रीवासयोगीन्द्रगुरुपरयोगरक्षकस्वात्मभारम् श्रीमद्श्रीरङ्गनाथार्यविदयाप्राप्तमोक्षार्थमन्तम् श्रीमद्वे रामरामानुजमुनिकपरं संश्रये देशिकेन्द्रम्
శ్రీవాసరంగ ముని ప్రయాస లక్ష్మాత్మరక్షణ యుగాగమాంతం ఆచార్యం గోపాల దేశం గురుమాశ్రయామః శ్రీవాసయోగి గురువకి కృపాత్త చిహ్నం గోపాల దేశికే స్మృతబోధం తద్వాద నిర్విక్ష నిజాత్మధారం లక్ష్యాది పూర్ణ రఘువీర గురు ప్రపద్యే అద్భుతం యస్త్రం వేదవిహీనం ప్రపద్యే గిరిధారమం పరమంజరదాద్వేషం శ్రీనిధికరుణానిధి శరణ్యం శరణం యానుదాతి హరం హరి ప్రపద్యే రుణదాకారం భాష్యం నందనిలాభరం సరస్య బ్రహ్మణోయే అభిసుదాశురంగీరా రామాభిషేక సదయుక్త ప్రసాదేన స్మృతం భాష్యం చే వివృణోస్వయం విధిపతి వ్యాఖ్యాన భాషాం తదా कर्तव्य नरमीश्वर करुणो प्रत्यक्ष रूपो भगवाक्यम भगवाक्यम लिखित भूतम ब्रह्मणि श्रीनिवासे ஸ்ரீபாஷ்யத்துல 4வது அத்தியாயம் ஆரம்பிக்கிறது. முதல் 2 அத்தியாயங்கள்னால தத்துவ சோதனம், 3வது அத்தியாயத்தினால உபாய சோதனம், சாதனத்தை சோதனம் பண்ணினார். 4வது அத்தியாயத்தினால பல சோதனம் செய்யுது. முதல் 2 அத்தியாயங்கள்ல நிரூபணம் பண்ணப்பட்டதான பிரம்மத்தை உபாசியமாக கொண்டு 3வது அத்தியாயத்தை நிரூபிக்கப்பட்ட உபாசனத்தை சாதனமாக அனுப்பித்தவருக்கு ஏற்படக்கூடியதான பல விசேஷமானது 4வது அத்தியாயத்தை நிரூபிக்கிறது. இந்த 4வது அத்தியாயத்துக்கு மற்ற அத்தியாயங்கள் போலவே இதுக்கு 4 பாதம். 4வது அத்தியாயத்தை 4 பாதங்கள்லயும் பலத்தினுடைய 4 பர்வாக்கள், பலத்தினுடைய 4 இன்ஸ்டால்மெண்ட் நிரூபணம் பண்ணப்படும். முதல் பாதத்தினால மோட்ச விரோதியான பாபங்கள் எல்லாம் இவனை விட்டு செல்லக்கூடியதான பிரகாரம், பாபஹான பிரகாரம், பாபச்சேதன பிரகாரம், பாபச்சித். அது இதுல இந்த பாதத்துல இந்த சரீரத்தோடு இருக்கும் பொழுதே இந்த சரீர அவசானத்துக்கு பூர்வமாகவே மோட்ச விரோதியான பாபங்கள் எல்லாம் இவனை விட்டு கழிகிறபடியே முதல் பாதத்தில் சொல்லணும். 2வது பாதத்துல இப்படி பிராரப்த கர்ம பரியந்தமான சர்வ பாபங்களும் கழிந்தவனுக்கு இந்த சரீரத்திலிருந்து உட்கிராந்தி ஏற்படுகிற பிரகாரத்தை சொல்லணும். சரீரத்திலிருந்து ஆத்மாவானவன் புறப்படுகிறதான பிரகாரத்தை சொல்லணும். அடுத்தது இப்படி சரீரத்திலிருந்து புறப்பட்ட இந்த முமுட்சுவனுடைய உபாசகனுடைய வித்வானுடைய ஆத்மாவானது அத்திராதி மார்க்கம் சொல்லக்கூடியதான ஒரு கதி விசேஷத்தின்படியாக அப்படிப்பட்ட ஒரு அசாதாரண மார்க்க விசேஷத்துல செல்கிறதானது அது 3ஆம் பாதத்துல குறிப்பிடப்பட்டது. 4ஆம் பாதத்துல பலத்தினுடைய கடைசி 4வது பேரு. இங்க 4வது பாதத்துல அதான் சாட்சி பாதம் அப்படின்னு பேரு. அங்க பரிபூர்ண பிரம்மானுபவத்தினுடைய பிரகாரம் இருக்கும்படி. ஆக 4வது அத்தியாயம் பலாத்தியாயம். 4வது அத்தியாயத்துல 4 பாதங்கள். 4 பாதங்கள்ல முதல் பாதத்தினால இந்த தேகாவசானத்துக்கு முன்பாக இவனுடைய மோட்ச விரோதியான சர்வ புண்ணிய பாப ரூப கர்மாக்களும் கழியும் பிரகாரத்தை சொல்றது. 2வது பாதத்தினால இப்படி பிராரப்த கர்ம பரியந்தமான புண்ணிய பாப ரூப கர்மாக்கள் கழிந்த பிறகு இந்த தேகத்திலிருந்து இவனுக்கு ஏற்படக்கூடியதான உட்கிராந்தி விசேஷத்தை சொல்கிறது. உட்கிராந்தினா தேகத்தை விட்டு ஆத்மா வெளிக்கிளம்புது. 3வது பாதத்துல இப்படி சரீரத்தை விட்டு புறப்பட்டவனான வித்வத் ஆத்மா, உபாசகனான ஆத்மா, அத்திராதி மார்க்கம் சொல்லக்கூடியதான புனராவృத்தி இல்லாததான சென்றால் திரும்புவதற்கு இல்லாததான அப்படிப்பட்ட ஒரு மார்க்க விசேஷத்துல செல்வது 3ஆம் பாதத்தில். அங்கு சென்றால் தன்னுடைய சுரூபத்தினுடைய ஆவிர்வாவத்தை பெற்று பரிபூர்ணமான பகவத் அனுபவத்தை அந்த பிரகாரத்தை 4ஆம் பாதம் சொல்லும்.
இப்ப முதல் பாதம் ஆரம்பிச்சோம். முதல் பாதத்துல இங்க பலத்தினுடையதான முதல் பர்வாவை சொல்லணும். ஆனால் பலத்தினுடைய முதல் பர்வாவை சொல்ல ஆரம்பிக்காமல் முதல்ல 6 அதிகரணங்களுக்கு சூத்திரக்காரர் ஏற்கனவே முன் அத்தியாயத்துல சோதனம் பண்ணப்பட்டதான உபாய சொரூப சோதனத்தையே திரும்பவும் பண்றாங்க. ஆவர்த்தி ரசகது உபதேசாத்துக்கு ஆவர்த்தி அதிகரணம், ஆத்மத்துவ உபாசனாதிகரணம், பிரதீகாதிகரணம், ஆதித்யாதிமத்திய அதிகரணம், ஆசீனாதிகரணம், ஆப்ரயாணாதிகரணம் என்கிற 6 அதிகரணம். இந்த முதல் 6 அதிகரணங்கள்ல சூத்திரக்காரர் பலத்தை பத்தின பிரஸ்தாபத்தை விட்டுட்டு திரும்பவும் போன அத்தியாயத்தில் சொல்லப்பட்டதான உபாய சொரூபத்தையே சோதனம் பண்றார். இது எதுக்கு? இப்போ சாஸ்திரத்தெல்லாம் எந்தெந்த எதுக்கு சங்கதி உள்ளதோ அதைத்தான் நிரூபணம் பண்ணணும். அசங்கதமான விஷயத்தை சாஸ்திரத்தை சொல்லக்கூடாது. இப்போ முதல் இந்த 4வது அத்தியாயமானது பலாத்தியாயம். அதுலயும் முதல் பாதத்துல என்ன சொல்லப்படணும் அப்படின்னு கேட்டாக்க பலத்தினுடைய பிரதம பருவாகிற பாப புண்ணிய பாபரூப கர்மாக்குள்ளான விநாசம் தான் சொல்லப்படணும். அந்த இடத்துல முதல்ல ஒரு 6 அதிகரணங்களுக்கு உபாய சொரூபத்தையே சோதனை பண்றது காரணம் என்னன்னு கேட்டா இந்த உபாயமானது பலத்தோட பிரிக்க முடியாதது சேர்ந்தது. இதுதான் உபாயம், இதுதான் பலன்னு பிரிக்க முடியாதபடி இந்த பரபக்தி பரஞான பரமபக்தியானது சொல்றேன். அந்த பரமபக்திங்கிறது மோட்சத்தோட அப்படிப்பட்ட அதை விட பிரிக்க முடியாது. 4 காரணங்கள் சொல்றார். ஐயா, இதுக்கு முன்னால அத்தியாயத்துல சொல்ல வேண்டிய விஷயம் அங்க சொல்றதுக்கு இடம் இல்லாததுனால இங்க சொல்றோம்னு சொல்ல முடியாது. ஏன்னாக்க ஒரு அத்தியாயத்துக்கு இவ்வளவு பாதங்களுக்கு இவ்வளவு ஒவ்வொரு பாதத்துக்கு இவ்வளவு சூத்திரங்கள் தான் பண்ணணும்னு நிர்பந்தம் இல்லை இல்லையா? இதையும் அங்கேயே சேர்த்து இந்த 6 அதிகரணங்கள் அங்கேயே பண்ணிருக்கலாம். அப்படி பண்ணாலும் இங்க பண்றதுக்கு காரணம் இங்க பலத்துக்கும் உபாயத்துக்கும் உள்ளதான இன்டிமசி. முக்தேர் அந்நீர் அசித்தி பிரகிருத ரவீனாபாவம் ஆசன்ன சித்தி முக்தாவஸ்தா துல்லியம் பரபஜம் அஸ்தானுபந்தா அப்படின்னு அதிகாரவழியில இந்த கேள்விக்கு பதில் சாத்திருக்காங்க. இந்த கேள்வியை கேட்கிறார். உபாயாத்தியாயத்துல சாதனாத்தியாயத்தை சொல்ல வேண்டியதை எதற்கு இங்க சொல்றார் அப்படின்னு கேட்டா இங்க சொல்வதற்கு காரணம் என்னன்னு கேட்டா இதுதான் உபாயம், இதுதான் பலன் என்று அந்த ரெண்டையும் ஒரு போர்டு போட்டு ஒரு லைன் போட்டு பிரிக்க முடியாது. காரணம் என்னன்னு கேட்டா இந்த உபாசனமாகிற உபாயமும் இந்த பலனும் ஒன்றுக்கொன்று அவ்வளவு நெருங்கினது இல்லையா? முதல்ல முக்தேகே அந்நியை ரசித்து, இதை தவிர வேறொரு சாதனத்தால், இந்த உபாசனத்தை தவிர வேறொரு சாதனத்தாலே மோட்சத்தை பெற முடியாது. முக்தேகே அந்நியை அசித்தி, அந்நியை உபாயி முக்தேகே அசித்தி. அடுத்தபடியா பிரகிருத நவீனா பாவம், இந்த மோட்சத்தை பெறுவதற்கு இந்த உபாயத்தை அனுப்பித்தவனுக்கு மோட்சம் வராமல் இருக்காது. பிரகிருத நவீனா பாவம். மூணாவது ஆசன்ன சித்தி, இந்த உபாசனத்தை அனுப்பித்தவனுக்கு விளம்பம் இல்லாமல் உடனடியாக மோட்சம். பிராரப்த கர்மாவை மாத்திரம் அனுபவித்து கழித்தால் உடனடியாக மோட்சம் இருக்குது. அனாதிகாலமா பண்ண அத்தனை பாட்டங்களை இனி அனந்த காலத்தில் அனுபவிக்க வேண்டியது போக அந்த பாட்டங்கள் எல்லாவற்றையும் போக்கி பலன் கொடுக்க தொடங்கின கர்மாக்கள், பிராரப்த கர்மாக்கள் இருக்கு, அவைகளை மட்டும் அனுபவித்து முடித்து மோட்சத்தை அடைஞ்சிடலாம். அதனால ஆசன்னி, ஆசன்னாக்க ரொம்ப நெருக்கமாக வந்த ரொம்ப அவிளம்பையான உபஸ்திதமாக இருக்கக்கூடிய மோட்சம். நாலாவது முக்தாவஸ்தா துல்லியம் ஸ்திர பஜனம். இவன் பக்தி யோகத்தினால பகவான ஆசிரியத்து உபாசனம் பண்ணிட்டு இருக்கும் பொழுது இவனுக்கு முக்தாவஸ்தைக்கு துல்லியமான மோட்ச தசையில பெருமாளை எப்படி அனுபவிக்கணும், அது மாதிரி அனுபவ ரூபமான ஆனந்தமானது இங்க இருக்கும் போதே ஏற்படும். இது ஆழ்வார் முதல் 10 7ஆம் திருவாரூரில் பிறவி துயரங்க திருவாரூரில் சாட்சி. இங்க இருக்கும் பொழுதே இவனுக்கு உபாசகனுக்கு பக்தி யோக நிஷ்டனுக்கு பகவத் அனுபவம், மோட்சத்தை கிடைக்கிற பகவத் அனுபவமானது தப்புண்ணியமான அனுபவமானது இங்கே கிடைக்கும். இந்த 4 காரணங்கள்னால இந்த சாதனமானது பலத்தோட
அபுத சித்தமாக ஒன்றோடு சேர்ந்து இருக்கிறபடினால இப்ப அங்க அப்படியே கட் பண்ணி பிரிக்க முடியல. அதோட கொஞ்சம் இங்கே சேர்த்து விசாரிக்க வேண்டியதான் வரும். அதனால முதல் அதிகரணம் ஆசீனாதிகரணம். முதல் அதிகரணம் ஆபுத்தி அதிகரணம். ஆபுத்தி அதிகரணம் சேர்ந்து ஆப்ரயானாதிகரணம் உள்ள ஒரு 6 அதிகரணங்கள்ல உபாய சோதனம். அதுல முதல் அதிகரணம் ஆபுத்தி அதிகரணம். ஆபுத்தி ரசக உபதேசா லிங்காச்ச அப்படின்னு 2 சூத்திரங்களால் ஏற்பட்ட அதிகரணம். இந்த அதிகரணத்துல பிரம்ம பிராப்திக்கு சாதனமாக, பிரம்மத்தை அடைவதற்கு சாதனமாக வேதாந்தங்களிலே உபநிஷத்துகளிலே விதிக்கப்பட்டதான ஞான விஷயம். ஏன்னா ஞானம் மோட்சம், வேதாந்திகளுக்கு ஞானத்தால் தான் மோட்சம். அந்த பிரம்ம பிராப்திக்கு சாதனமாக விதிக்கப்பட்டதான இந்த ஞானமானது என்ன ரூபமானது? வெறும் ஒரே ஒரு முறை அடையப்பட வேண்டியதான வாக்கியத்தினால் ஏற்பட்ட வாக்கியார்த்த ஞானம் மாத்திரமா, அல்லது அந்த வாக்கியார்த்த ஞானத்தை மூலமாக கொண்டு திரும்ப திரும்ப ஆவர்த்தி அசகத்து உபதேசித்து உபாசனம் பண்ணி பிராப்தி பட்சத்தை உபாசனம் பண்ண வேண்டிய ஞானமா? ஞானம்ங்கிறது 2 வகை. ஞான சாமானியம் அப்படிங்கிறதானது சுவாமி இதை கேட்ட இந்த தேவதத்தா கிராமங்க கதி அப்படிங்கிற வாக்கிய சிரவணத்துல தேவதத்தன் என்கிறவன் கிராமத்துக்கு போகிறான் அப்படிங்கிற ஞானம். அந்த அதாவது வாக்கிய கடகீபூதமான சப்தங்களுடைய அர்த்தம் தெரிந்தவுடனே அதுக்கு பிறகு அதுல அறிய வேண்டிய விஷயம் ஒண்ணு இல்லை. அதனால வாக்கியத்திலிருந்து ஏற்பட்ட வாக்கியார்த்த ஞானம் அகம் பிரம்மாஸ்மி என்கிற வாக்கியத்திலிருந்து ஏற்பட்டதான நான் தான் பிரம்மம், பிரம்மம் தான் நான், என்ன நானாகிற பிரம்மத்தை, பிரம்மமாகிற என்ன தவிர வேற எதுவும் இல்லை அப்படிங்கிற ஒரு ஞானமானது அந்த வாக்கிய சிரவணத்தால் ஏற்படுறது. அந்த தத்துவமசி அகம் பிரம்மாஸ்மி இத்தியாதி வாக்கிய சிரவணத்தால் உண்டாகிற நானே பிரம்மம், பிரம்மமே நான்குதான இந்த ஞான மாத்திரம் உண்டானால் இதுவே மோட்ச சாதனமா? இதுதான் வாக்கிய சிரவணத்தால் உண்டான வாக்கியார்த்த ஞானம். இப்போ இந்த வாக்கியத்தினால் கிரகிக்கப்பட்ட வாக்கியார்த்த ஞானம் மட்டுமில்லாமல் இந்த வாக்கியார்த்த ஞானத்தால கிரகிக்கப்பட்டதான ஞானம் இருக்கு, அதை மனசுல அந்த கரணத்துல கொண்டு அதை திரும்ப திரும்ப புனப்புனக அது எப்போ விசதமாக, எப்போ தர்சன சமானாகாரமாக, எப்போ பிரத்யட்ச துல்லியமாக ஆகிறதோ அது பரியந்தம் அந்த ஞானத்தை ஆவர்த்தி பண்ணுவது, அந்த ஞானத்தை திரும்ப திரும்ப பராமர்சம் பண்ணுவது, அதுதான் அசகிருதாவர்த்தமான ஞானம். இந்த 2 விதமான ஞானங்களுக்குள்ள எது மோட்ச சாதனமாக வேதாந்தத்தில் விதிக்கப்பட்டது? பூர்வப்பட்டி சொல்ற சகிருத்தமே சாஸ்திரா, ஒரே ஒரு முறை இந்த வாக்கியார்த்த கவனத்தினால ஞானம் ஏற்பட்டு கொடுக்குன்னா அந்த சகல, ஏன்னா பிரம்மவேத பிரம்மைவ பவதி, பிரம்மவேத பிரம்மைவ பவதி, பிரம்மவிதாப்னோதி பரம் ஏதா பட்சிய பட்சத்தை ருப்பவர்ணம் சமயமம் வித்வான் அனுத இகபவதி நாமிய பந்தா வித்யதேயனாய. இந்த வாக்கியங்கள்லாம் வெறும் ஞான மாத்திரம் தான் சொல்லப்பட்டிருக்கு. இந்த ஞானமாக அசத்திற்கான ஆவர்த்தி பண்ண வேண்டிய ஞானம் சொல்லப்படல, வெறும் சாதாரண சப்தங்களால குறிக்கப்பட்டிருக்கு. சாதாரண சப்தம் இப்போ விசேஷ சப்தங்களால தியானம் உபாசனம் போன்ற விசேஷ சப்தங்களால குறிக்கப்படாமல் வெறும் வேதனம் ஞானம் முதலான சாமானிய சப்தங்களாலேயே குறிக்கப்பட்டிருக்கு. அதனால சாமானிய சப்தத்தால குறிக்கப்பட்ட பொருளானது சாமானியமான அர்த்தம் தான். ஆயினாலே வெறும் சத்ருத்தா ஒரே ஒரு முறை தத்துவசி இத்தியாதி வாக்கிய சிரவணத்தினால ஏற்பட்ட பிரம்மாத்ம ஏகத்துவ விஞ்ஞானங்கிற சத்ருத்து விஞ்ஞானத்தினால மோட்சமாதான் மோட்ச சாதனம் அப்படின்னு பூர்வபட்சியுடைய அபிப்பிராயம். அதுக்கு மேல ஒரு பூர்வபட்சி சொல்றார், இந்த மாதிரி கேட்கக்கூடாது, எந்த சங்கையும் சொல்லப்படாத இடத்துல ஒரே ஒரு முறைதான் இருக்கு. சாஸ்திரமானது ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட முறை அனுஷ்டிக்கணும்னாக்க அப்ப இத்தனை தரம் இதை பண்ணுன்னு சொல்லிருக்கணும், இதை அசகிருதாபத்தமாக பண்ணுன்னு சொல்லிருக்கணும், இல்ல இத்தனை முறை இதை பண்ணுன்னு சொல்லிருக்கிறோம். அப்படி எதுவும் சொல்லாத பட்சத்துல ஒரே ஒரு முறைதான் பண்ணுவேன். ஜோதி சோமேன சொந்த காமம் எதேல,
சொர்க்கத்துல ஆசை உள்ளோர் ஜோதிஷோம யாகத்தை பற்றி சொர்க்கத்தை திறக்கலவன் அப்படின்னு சொன்ன சொர்க்காம ஜோதிஷோம வாக்கியத்துல எந்த சங்கையும் எத்தனை தடவை பண்ணணும் எண்ணிக்கை சொல்லப்படாத காரணத்தால ஒரே ஒரு முறைதான் ஜோதிஷோம யாகம் பண்ணப்படுறது. ஏன்னா இத்தனை தடவை பண்ணுன்னு சொல்லாததுனால ஒரு முறை சத்துக்கு தனேவ சாஸ்திரார்த்தா. ஏன்னா ஜோதிஷோமாதி இல்ல சொர்க்க பிராப்தி சாதனங்கள் எவ்வளவு முறை பண்ணணும்னு சொல்லாத காரணத்தால ஒரே ஒரு முறை தான் பண்ணப்படுறது. அதுதான் இங்கே ஐயா சங்கை சொல்லப்படாத இடத்திலையும் கூட பலப்பிராப்தி பரியந்தம் அதை பண்ணணும் அப்படின்னு ஒரு நியாயம் இருக்கு. அவகாத நியாயம் வீயின் அவகந்தி நெல்ல உரல்ல போட்டு சுத்தம் எதுக்கு அமுந்து அது அரிசி ஆகிறதுக்காக. அப்ப என்ன சொல்ற வீயின் அவகந்தி நெல்ல உரல்ல போட்டு குத்தணும் அப்படின்னு தான் சொல்லியிருக்கு. எத்தனை தரம் குத்தணும்னு சொல்லல. அதனால ஒரே ஒரு குத்திட்டு எடுத்து அரிசி ஆகிருக்கான்னு பார்த்தா ஆகாது. அப்ப என்ன பண்ணும் அது எல்லா உயிர்களும் கலந்து அது ஈஸா அரிசி ஆகிறவர்களும் குத்தணும். அதனால சங்கை சொல்லாவிட்டாலும் கூட யாவத் பலப்பிராப்தி அது பலப்பிராப்தி ஏற்படுறவங்களும் அதை அனுப்பிக்கணும்னு வீட்டு அவகாச நியாயம் இருக்கு. அந்த நியாயத்தை பலனாகாது கேட்கக்கூடாது. ஏன்னா அது உபாயத்துக்கும் பலத்துக்கும் திருஷ்டமான சம்பந்தம் இருக்கிறது. அங்க அரிசி அழுத்தா இல்லையா பலப்பிராப்தி உண்டா இருக்கா இல்லையான்னு கையில் எடுத்து பார்க்க முடியும். இதுல அது மாதிரி பார்க்க முடியாத காரணத்தால சாஸ்திர லௌகிக விஷயங்கள்ல எங்கெங்கெல்லாம் பலமானது கண்ணுக்கு தெரியறதாக இருக்கிறதோ அந்த இடத்துல சங்கை சொல்லப்படாவிட்டாலும் பலப்பிராப்தி ஏற்படுறவர்களும் அனுப்பிக்கணும் நியாயம். இதுவோ இந்த சொர்க்க மோட்சாதிகளோ கண்ணுக்கு தெரியாதவர்களானபடினால இவைகள சாஸ்திரம் மாத்திரமே அங்க பிரத்யட்சமும் பிரமாணம், இங்க சாஸ்திரம் மாத்திரமே பிரமாணமானபடினால இங்க சாஸ்திரம் சொல்றத வேற எதை கொண்டு வெரிஃபை பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை. அதனால ஒரே ஒரு முறை அனுப்பிட்டாலே போதும். அதுக்கு மேல ஒரு கேள்வி, ஐயா இந்த ஜோதிஷாமாதிகள்லாம் சொர்க்கத்துக்காக பண்ணப்படுற கர்மாக்கள் இதுவோ மோட்சத்துக்காக பண்ணப்படுறதான ஞான விசேஷம். ஆக இவைகளோட அந்த நியாயத்தை எப்படி இங்க எடுக்க முடியும் அப்படின்னு கேட்டா, ஐயா ஜோதிஷோமம் சொர்க்கத்துக்கான ஜோதிஷோமமானாலும் மோட்சத்துக்கான பக்தியா உபாசனமானாலும் இவைகள் இரண்டுமே பரமபுருஷ ஆராதன ரூபமானவை. ஆராதிக்கப்பட்ட பரமபுருஷன் தான் இந்த ரெண்டு பலனையுமே கொடுக்கிறான் அப்படிங்கிறது ஏற்கனவே பல பலாதிகளுக்கு நிரூபிதமாயிருக்கிறபடினால துல்லிய நியாயம் பிரசங்கி. ஜோதிஷோமா சொர்க்க சாதனமாக ஜோதிஷோமாதிகளும் மோட்ச சாதனமாக இருக்கிற பக்தி பிரபத்தியாதிகளும் இவைகள் எல்லாமே பரமபுருஷ ஆராதன ரூபம். இவைகள் எல்லாம் பரமபுருஷனால்தான் பலப்பிரதானம் பண்ணப்படுபவைகள். ஆராதித்தனான பரமபுருஷனால் தான் பலப்பிரதானம் பண்ணப்படுவது காரணத்தால ரெண்டு துல்லிய நியாயம் பிரசங்கிக்கும். அதனால தத்துவமே சாஸ்திரார்த்தான்னு கூறப்படும். இதுக்கு மேல சித்தாந்தம் சகிருதமேவ சாஸ்திரார்த்தம் இந்த அசகிருதாவிருத்தமேவ சாஸ்திரார்த்தம். அசகிருத் ஆவிருத்தம் அது ரெண்டையும் தான் ஆவிருத்தி அசகிருது உபதேசா. ஆவிருத்தி அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்? திரும்ப திரும்ப ஒரு முறை பண்ணிட்டு விடாமல் திரும்ப திரும்ப இந்த ஞானத்தை ஆவிருத்தி பண்ணுது. இந்த ஞானத்தை ஆவிருத்தி பண்ணி தர்சன சமான ஆக்காரம் ஏற்படுற வரையும் ஆவிருத்தி. தர்சன சமான ஆக்காரம் என்ன? தியானம் பண்ணப்படுகிற விஷயம் இருக்கே பகவான், அவன் மேல உள்ள அளவு கிடந்த பிரீத்தினால மனசுல சிந்தனை பண்ணப்படுற பகவான் தன் முன்னால பிரத்யட்ச சமான ஆகாரமாக தெரியும். அந்த அவஸ்தா பரியந்தம் திரும்ப திரும்ப இந்த விஷயத்தை சிந்தனை பண்ணிட்டே இருக்கு. இந்த சிந்தனத்துக்கு தான் தியானம். ஐயா இது ஏவம் ஆத்மானம் உபாசித்த ஓமித்யேவம் ஆத்மானம் தியாயத என்று தியான உபாசனாதிகள் மோட்ச சாதனமாக இன்னொரு சொல்லப்பட்டது. ஐயா ஒரு இடத்துல சாமானிய ஞானம் மாத்திரம் சொல்லப்பட்டது, இன்னொரு இடத்துல ஞான விசேஷங்கள் பக்தி பரநியாசம் பக்தி உபாசனாதிகள்லாம் சொல்லப்பட்டது. இவைகள் இரண்டும் இதுவும் சாதனமாக இதுவும் சாதனமாக இருக்கு. சில வாக்கியங்கள்ல வேதனை மாத்திரம் சாதிக்கிறது, சில வாக்கியங்கள்ல
தியான உபாசனாதிகள் சாதிக்கப்பட்டிருக்கு. இப்போ இதை ஒத்துக்கிறவங்களுக்கு இது சாதனம், இது சாதனமா இருந்துட்டு போட்டுனாக்க ஐயா அப்படி தத்துவ விஷயத்துல விகல்பம் கூடாது. ஆகையினால இப்ப என்ன கேட்டா இந்த வெறும் வேதன ஞான சப்தங்களால சொல்லப்பட்டதும் இந்த தியான உபாசன சப்தாதிகளால சொல்லப்பட்டதும் ஒரே சாதனம் தான். ஏன்னா மோட்சத்துக்கு 2 சாதனம் தீபம் கிடையாது, ஒரே சாதனம் தான் மோட்சம். அந்த சாதனமானது ஞான விசேஷமா ஞான சாமான்யமா கேட்டா ஞான சாமானியத்தை ஞான விசேஷத்தை ஐக்காசியம் பண்ணணும். எப்படி பண்ண முடியும் கேட்டா வேதனம் அப்படின்னு சொல்லப்படுறதான சாமானிய ஞானம், தியானம் அல்லது உபாசனம் அப்படின்னு சொல்லப்படுகிறதான ஞான விசேஷம், இந்த ரெண்டையும் குறிக்கக்கூடிய சப்தங்களை பரியாய பதங்களா ரெண்டையும் சினானிமாக நிரூபிக்கிறோம்னா அப்ப இது ரெண்டும் ஒன்னாயிடும். 2 பதங்கள் சினானிமா நிரூபிக்கப்பட்டால் 2 நாளையும் ஒரே அர்த்தம் சொல்லப்படுறதுன்னு ஒன்று, 2க்கும் ஒரே பொருள் ஒன்று. இப்ப வேதன சப்தத்துக்கும் வெறும் சாமான்யமான ஞான மாத்திரத்தை சொல்லதான வேதன சப்தத்துக்கும் அசகிருத ஆவர்த்தி பண்ணப்பட வேண்டியதான இந்த உபாசன சப்தத்துக்கும் இவைகள் 2க்கும் பரியாயத்துவம், இவைகள் 2 சினானிமத்தில் நிரூபிச்சுக்காக என்ன ஆகும்? வேதனமும் தியானமும் ஒன்னாயிடும். ஏன் வேதன சப்தத்தால வேதனையும் சொல்லல, இந்த தியானத்தை தான் வேதன சப்தத்தால் சொல்லப்பட்டது அப்படிங்கிறது 2க்கும் ஏகார்த்தத்துவம் உண்டு. அது எப்படி கொண்டு வருது அப்படின்னு கேட்டா வேதாந்திகளாக நமக்கு ஸ்ருதி தான் பிரமாணம். ஸ்ருதியில வேதன சப்தத்தையும் உபாசன சப்தத்தையும் ஒரே அர்த்தமுறையிலான பரியாய பதங்களாக பிரயோகப்பட உபதேசிக்கப்பட்டது. ஆவர்த்தி ரசத்துக்கு உபதேசா. இந்த மோட்சசாதனமாகிற ஞானமானது ஆவர்த்தி பண்ணப்பட வேண்டியது, அசக்கிருத்தாக ஆவர்த்தி பண்ணப்பட வேண்டியது எதுவரையிலும் அப்படின்னு கேட்டாக்க அது அப்புறம் பார்த்துப்போம். இது ஆவர்த்தி அசத்து பண்ண வேண்டியது எதனால் இது சொல்லப்படுகிறதா? உபதேசா. இந்த வேதன சப்தத்தையும் இந்த உபாசன சப்தத்தையும் பரியாய பதங்களாக ஸ்ருதியிலே உபதேசிக்கப்பட்டிருப்பதால் மனோபிரம்ம இத்திபாசீத இது உபாசினா உபக்கிரமிய பாதிச்ச தபதிச்ச யதா கீர்த்தியா பிரம்மவர்த்ததேன ஏவம் தேவ இது உபசம்ஹியது. உபக்கிரமம் உபாசன சப்தத்தால, அதுதான உபசம்ஹாரம் வேதன சப்தத்தால். மனோபிரம்ம இத்திபாசீத அப்படின்னு ஆரம்பம் உபக்கிரமம். பாதிச்ச தபதிச்ச யதா கீர்த்தியா பிரம்மவர்த்ததேன ஏவம் தேவன் இப்படி அறிகிறானு. இப்போ உபாசனத்தை ஆரம்பித்து வேதனத்துக்கு பலன் சொன்னார் இல்லையா? பன்னிரண்டுக்கு தானே பலன் வரணும். அதனால உபக்கிரம உபசம்ஹாரையோகோ ஏகார்த்தத்துவம் அவசியம் பாகாது. ஒரு பிரகடனத்துடைய ஆரம்பத்தில் எது சொல்லப்பட்டதோ முடிவுலையும் அதுதான். பிரகடனத்துக்கு உபக்கிரமத்துக்கு வேற அர்த்தம், உபசம்ஹாரத்துக்கு வேற அர்த்தம்னாக்க பிரகடனம் சித்திக்கும். அதனால மோட்சோபாய பிரகடனத்துல உபாசன சப்தத்தால் ஆரம்பிக்கப்பட்டு வேதன சப்தத்தால் முடிக்கப்படுகிற காரணத்தாலேயும், அதே மாதிரி வேதன சப்தத்தால் ஆரம்பிக்கப்பட்டு உபாசன சப்தத்தால் முடிக்கிறது. வேத எத்த வேத சமயத்துவா அப்படின்னு வேதன சப்தத்தால் ஆரம்பித்து அனுமயேதோ பகவா தேவதாம் சாதி யாம் தேவதாம் உபாசே அவனு உபாசன சப்தத்தால் முடிக்கப்படுகிற பிரியாதம். உபாசனத்தால் ஆரம்பிச்சு வேதனத்தால் முடிக்கிறது, வேதனத்தால் ஆரம்பிச்சு உபாசனத்தால் முடிக்கிறது. இந்த உபக்கிரம உபசம்ஹாரங்கள்னால யாரும் உபாசன சப்தத்தால் சொல்லப்படுறதோ அதுதான் வேதன சப்தத்தால் சொல்லப்படுறது நிரூபணம். ஆவருத்தி அசக்கிருத்தி இதான் சாத்தியம், இதான் பிரதிஜை. என்ன பிரதிஜை? மோட்ச சாதனமாக வேதாந்த வாக்கியங்களால் விதிக்கப்படுகிறதான சாதனமான ஞானமானது வெறும் சகிருதம் சாஸ்திரார்த்தா என்று ஒரே ஒரு முறை வாக்கியத்தை சிரவணம் பண்ணுவதால் வரக்கூடிய வாக்கியார்த்த ஞானம் அல்ல. வாக்கியார்த்த ஞானத்தை மனசுல கொண்டு பரிசுத்தமான அந்தக்கரணத்துல நித்திய நித்திய கர்மானுஷ்டானங்களால விவேக விமோக அபியாச கிரியா கல்யாண அனவசாத அனுபவிசாதிகளான
சாதன சப்தங்களை கொண்டு புனப்புனக திரும்ப திரும்ப மேல் மேல் விதமாக தெளிவாக மனசுல உண்டு பண்ணப்படுகிற உபாசனாத்மக தியானம். பகவான பிரீதி பூர்வகமாக சாஸ்திரத்தால கேட்டு அறிந்த பகவானை அத்தியந்த பிரீதியோட திரும்ப திரும்ப மனதில் சிந்தனம் பண்றது இருக்கு. அது ஆவருத்தி. சுவாமி ஆவருத்தினாலே ஒரு முறை இல்ல பல முறை திரும்பி பண்றதுன்னு ஆரம்பிச்சா அப்புறம் அசக்கிறதுங்கிற சப்தத்துக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு கேட்டா, இந்த ஆவருத்திங்கிறதானது ஒரு முறை அவனுக்கு தர்கன சமானாகாரமான மனசுல தியானம் பண்ணப்படுகிற பகவானை அந்த சுபாஷயமான விக்கிரகத்தை தர்சன சமானாகாரமாக எப்பொழுது காணுகிறானோ அப்படி இவருக்கு உபாய சித்தி ஏற்படும். சரி சுவாமி, எனக்கு உபாயம் தானே பகவானை பிரத்யக்ஷ சமானமாக ஹிருதயத்திற்கு பகவானை காண்பது தானே, அதை நான் கண்டு இதோட முடிக்கலாமான்னு இல்ல, இதையே திறந்தனம் ஆவருத்திகிற சப்தத்துக்கு தர்சன சமானாகாரமான சைவதாரிய போல அவிச்சின்ன ரூபமான இந்த தியானத்துடைய சித்தி எப்ப ஏற்படுதோ அது வரலாம் ஆவருத்தி. இதோட முடிச்சுடலாமான்னா இல்ல, இது திரும்ப திரும்ப பழகப்பட வேண்டும். தினமும் தர்சன சமானாகாரம் வரும். அதான் அசக்தி ஆவருத்தி அசக்தி உபதேசா. இது எதனால் அறியப்பட்டது? வேதன உபாசன சப்தங்கள் பர்யாய சப்தங்களாக ஸ்ருதியிலே போதிக்கப்பட்டிருப்பதால் மனோபிரம்ம வித்யுபாசீத இது உபக்கிரமிய பாதிச்ச தபதிச்ச ஏகதா கீர்த்தியா பிரம்மவர்க்க ஏவம் வேதம். அதே மாதிரி வேத எத்த வேத தமையைவு முக்தகா என்று ஆரம்பிச்சு அனுமையேதாம் பகவோ தேவதாம் சாதி யாம் தேவதாம் உபாசே அப்படிங்கிறதான இந்த பிரகரணங்கள்ல வேதன உபாசனங்களுக்கு ஏகாந்தத்தை சொல்றது. அடுத்தபடியா இந்த மோட்ச சாதனமான உபாசனமானது தீர்க்கமான தியான ரூபமானது ஒரே ஒரு முறை வரக்கூடியதான வெறும் ஞானம் அல்ல என்பது ஸ்மிருதியினாலேயும் இருக்கும். லிங்கம்னா லிங்கம்னா ஸ்மிருதிக்கிட்டு இதெல்லாம் லிங்கம் அப்படின்னு கேட்டா விஷ்ணு புராணத்துல ஒரு ஸ்லோகம் இருக்கு. சத்ரூப பிரத்யே ஜெயிதா சந்ததிச்ச அந்நிய நிஸ்பிருகா. சத்ரூப பிரத்யேக ஏகா ஸ்மிருதி அந்நிய நிஸ்பிருகா. பகவானுடைய திவ்யமங்கல விக்கிரகத்தையே ஆலம்பனமாக கொண்டு பண்ணப்படுகிறதான ஸ்மிருதி ரூபமான தியானம். இது அந்நிய நிஸ்பிருகா. பகவானுடைய சுபாஷ்யமான விக்கிரகத்தையும் பகவானுடைய கல்யாண குணங்களையும் இதை தவிர வேறொன்றினால இன்டரப்ட் பண்ணப்படாததான வேற எதுனாலையும் இடையிடப்படாததான அந்நிய நிஸ்பிருகா சந்ததி சந்ததினா அப்படியே தொடர்ச்சியா. எது மோட்ச சாதனம்? பகவானுடைய சுபாஷ்யமான திவ்ய விக்கிரகத்தையும் பகவானுடையதான கல்யாண குணங்களையும் வேற எதப்பற்றின சிந்தனையினாலே இடையிட்டுக் கொள்ளாமல் தீர்க்கமாக இதொன்றையே சிந்தனம் பண்ணுவதற்கு அதுதான் மோட்சத்துக்கு சாதனமானது. அந்த ஞான விசேஷம் தான், அந்த ஞான சந்ததி தான் மோட்சத்துக்கு. சந்ததினா தொடர்ச்சியாக வரக்கூடிய அந்த ஞானம் தான் மோட்சத்துக்கு சாதனம் என்று இந்த துதிக்கு உபபிரமணமாக ஸ்ரீ விஷ்ணு புராணத்தை பராசர பகவானால் சாதிக்கப்பட்டது. இந்த ரெண்டு சூத்திரங்கள்னாலும் உபாய சோதனம் பண்ணப்படுறது. மோட்சத்துக்கு உபாயமாக சாதனமாக வேதாந்த சாஸ்திரத்தில் விதிக்கப்பட்ட ஞானமாவது வெறும் ஒரே ஒரு முறை வாக்கிய சிரவணத்தால் ஏற்படக்கூடிய வாக்கியார்த்த ஞானம் அல்ல. சாஸ்திர சிரவணத்தால் ஏற்பட்டதான ஞானத்தை மனசுல தரித்துக் கொண்டு இந்த பரிசுத்தமான அந்த கரணத்தாலே பகவான் உள்ள பிரீத்தியினால திவ்யமங்கல விக்கிரகத்தையே கல்யாண குணங்களை மனதில் கொண்டா பிரீத்தியானது பெருகும். அந்த மேலும் பெருகிறது பிரீத்தியினால பகவானை திருடமாக நித்தியம் அனுசந்தானம் பண்ணி அந்த இடையற்றதான அனுசந்தானமாகிற ஆவருத்தி அசகந்த ரூபமான ஞான விசேஷம் தான் மோட்சத்துக்கு சாதனம். அப்படின்னு முதல் அதிகரித்து சரி. இப்படியே ஆவருத்தி அசகம் பண்றோம் சுவாமி. இந்த
உபாசனம் பண்ற பிரம்மத்தை, ஆவிற்கு அசக்கத்து உபாசனம் பண்ணப்பட்ட பிரம்மத்தை எப்படி உபாசனம் பண்ணணும்? இந்த உபாசகனானவன் தன்னை காட்டில வேறுபட்ட ஒரு வஸ்துவாக கொண்டு உபாசனம் பண்ணணுமா, இல்ல தன்னுடைய ஆத்மாவாக கொண்டு உபாசனம் பண்ணணுமா? ஏன்னா ஸ்ருதிகள் 3 வகையான ஸ்ருதிகள் இருக்கு. 3 வகையான ஸ்ருதிகள்: வேத ஸ்ருதிகள், அபேத ஸ்ருதிகள், கடக ஸ்ருதிகள், சரீராத்மபாத ஸ்ருதிகள். முதல்ல வேத ஸ்ருதிகள் என்ன பண்றது? வேத ஸ்ருதிகள் எல்லாம் பரமாத்மாவையும் தன்னையும் வெவ்வேறாக காட்டும். புதக ஆத்மானம் பிரேரித்தாரமத்துவா துஷ்ட சதஸ்தேன அமிர்தோத்தமேகி, தன்னையும் பிரம்மத்தையும் வெவ்வேறாக அறிந்து தன்னை நியாமியனாகவும் பகவான நியந்தாவாகவும், எப்படி நியாமிய நியந்தாவி எப்படி ஒன்றாகும், தன்னை சேதபூதனாகவும் பகவான சேஷியாகவும், தன்னை ஆதேயமாகவும் பகவானை ஆதார பதார்த்தமாகவும், இப்படி பகவானை தன்னை காட்டு வேறுபட்டவனாக அறிந்து உபாசனம். வேத ஸ்ருதிகள் எல்லாம் பரமாத்மாவையும் ஜீவாத்மாவையும் இவன் வேறு அவன் வேறு வேறுபடுத்தி காட்டுறது. வேறு சில அபேத ஸ்ருதிகள் இருக்கு. அவைகள் ஜீவனையும் பரமாத்மாவையும் ஒன்றாக்கி சொல்றது. தத்துவமசி, ஆம்பிரம்மாசி போன்ற ஸ்ருதிகள் இருக்கு. இவைகள்லாம் பொன் சப்த வாக்கியனான ஜீவனையும் அகம் சப்த வாக்கியனான ஜீவனையும் பிரம்ம சப்த வாக்கியமான சப்த வாக்கியமான பிரம்மத்தோடு ஒன்றுபடுத்தி இவனுக்கு அவனுக்கு வேதனையும் அபேதத்தை காட்டும். வேறு சில ஸ்ருதிகள் இந்த ஜீவனை காட்டிலும் இந்த பிரம்மம் வேறுபட்டது, இந்த இவனோடு ஒன்றுமல்ல, இவனுக்கு இவனை சரீரமாக கொண்டு இவனுக்கு ஆத்மாவாக இருக்கிறது என்று சரீரம் சொன்னால் அதனால பேதமும் சித்திக்கும், ஆத்மாவோட அபேதமும் சித்திக்கும். ஒரு பிரகாரத்தால பேதமும் ஒரு பிரகாரத்தால அபேதத்தையும் பேத ஸ்ருதிகளையும் விடாம அபேத ஸ்ருதிகளையும் விடாமல் ரெண்டையும் ஒன்றாக இணைத்து இன்டகிரேட் பண்ணி இந்த சரீராத்ம பாவத்துக்கு இந்த 3 விதமான ஸ்ருதிகள்ல எப்படி உபாசனம் பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டா, பரமாத்மாவை தன்னை காட்டிலும் வேறுபட்டவனாக உபாசனம் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்கு வேத ஸ்ருதிகள் காரணம். ஏன்னா ஜீவன் பரமாத்மாவை காட்டிலும் அத்தியந்தம் வேறுபட்டவன்கிறது அதிகம் வேத நிர்தேசாத்து அதிகோபதேசாத்து இத்தியாதி ஸ்ருதிகள்ல இத்தியாதி சூத்திரங்களையே ஆகினால இப்போ வேத ஸ்ருதிகளையும் அந்த ஜீவனுக்கும் பரமாத்மாவுக்கும் வேதத்தை நிரூபித்த சூத்திரங்களையும் விட முடியாது. ஆகினால வேதேன உபாசனம் பண்ணணும் அப்படின்னு ஒரு சொல்றோம். ஐயா இப்படி வேதேன உபாசனம் பண்ணுவோம், ஆனால் என்னாச்சு, இதை இப்படி போனால் வேறு சில சுற்றுகளுக்கும் வேறு சில சூத்திரங்களுக்கும் விரோதம் வருது. அவைகள் எல்லாம் ஜீவனையும் பரமாத்மாவையும் வெவ்வேறு எல்லாம் ஒன்றாக காட்டுறது. இப்ப இப்படி பண்ணா அந்த சுத்திகளுக்கு விரோதம் வரும், அது மாதிரி பண்ணா இந்த சுத்திகளுக்கு விரோதம் வரும். இப்ப வேத சுத்திகள் அபேத சுத்திகள் ரெண்டையும் பரித்தியாகம் பண்ணாமல், 2 சுத்திகளையும் நிரர்த்தகமாக ஆக்காமல், 2 சுத்திகளையும் ஈடிங்கா பண்ணாமல் இந்த விரோதம் இல்லாமல் நயனம் பண்ணணும்னா எப்படி பண்ணும்? சரீராத்ம பாவத்தை இந்த ஜீவனை சரீரமாகவும் பரமாத்மாவை தனக்கு ஆத்மாவாக கொண்டு உபாசிக்கணும். பரமாத்மாவை தன்னுடைய ஆத்மாவாக கொண்டு, பரமாத்மாவை தானாக உபாசிக்க கூடாது, அதுவும் அனர்த்தம். பரமாத்மாவை தன்னுக்கு வேறுபட்டவனாக உபாசிக்க கூடாது, அதுவும் அனர்த்தம். அதனால 2க்கும் மோட்ச பலனும் கிடையாது, 2க்கும் பிரத்திவாயமும் உண்டு. அதனால மோட்சத்துக்கு சாதனம் எதுன்னு கேட்டா 2 விதமான ஸ்திதிகளுக்கு விரோதம் இல்லாமல் சரீராத்ம பாவத்தை கொண்டு தன் ஆத்மாவை சரீரமாகவும் பரமாத்மாவை அதுக்கு ஆத்மாவா, எப்படி இந்த சரீரத்துக்கு இந்த ஆத்மாவோ அது மாதிரி தன்னுடைய ஆத்மாவை சரீரமாக கொண்டு அதை நியமிப்பவனாக, அதற்கு சேஷியாக, அதுக்கு தாரகனாக இருக்கிற பரமாத்மாவை தன்னுடைய ஆத்மாவாக உபாசனம் பண்ண வேண்டும். அதுதான் மோட்ச சாதனம். அப்படி உபாசனம் பண்ணினால்தான் எல்லா விதமான சுத்திகளுக்கும் சாமஞ்சத்தியம் ஏற்படும். இல்லைன்னா வேற என்ன மாதிரி பண்ணாலும் ஒரு சுத்தியை கொண்டு பண்ணா இன்னொரு சுத்திக்கு அசாமஞ்சத்தியம் ஏற்படும். அதனால முதல் அதிகாரத்தை உபாய சோதனம், 2வது அதிகாரத்தை உபாசிய ஸ்வரூப சோதனம். உபாய ஸ்வரூபத்தை முதல் அதிகாரத்தை சோதனம் பண்ண இங்க உபாசியமான பரமாத்மாவுடைய ஸ்வரூபத்தை அத
சோதனம் பண்ணார். எப்படி பரமாத்மாவை எப்படி கொண்டு உபாசிக்க வேண்டும் கேட்டார், தன்னுடைய ஆத்மாவாக உபாசகன் தன்னுடைய ஆத்மாவாக பரமாத்மாவை உபாசனம் பண்ணணும். இதான் 2வது அதிகாரத்துல ஆத்மத்துவ உபாசனாதிகாரம். தன்னுடைய ஆத்மாவை பரமாத்மாவாக கொண்டு உபாசனம் பண்ண, பரமாத்மாவை தன்னுடைய ஆத்மாவாக உபாசனம் பண்ணணும்னு சொன்னாக்க, ஒரு வஸ்துவில பரமாத்மாவாக நேற்று உபாசனம் பண்றது அப்படிங்கிறதானது பிரதீகோபாசனம் அப்படிங்கிற தனியா ஒரு கேட்டகரி. பிரதீகம்னா சரீரம். எல்லா வஸ்துவும் பரமாத்மாவுக்கு சரீரம். பரமாத்மாவுக்கு சரீரபூதமான வஸ்துவை பரமாத்மாவாகவே திருஷ்டி பண்ணி உபாசனம் பண்றதற்கு அதுக்கு பிரதீகோபாசனம். இப்ப நாம பரமாத்மாவுக்கு சரீரபூதமான வஸ்துவை பரமாத்மாவாக உபாசிக்கல, பரமாத்மாவுக்கு சரீரபூதமான வஸ்து பரமாத்மாவுக்கு சரீரமா உபாசனம் பண்ண, பரமாத்மாவுக்கு சரீரபூதமான அபரமாத்மா அபிரம்மமான வஸ்துவை பிரம்மமாக உபாசனம் பண்றதுக்கு அதுவே பிரம்ம திருஷ்டி பண்றது. வாஸ்தவத்தை அந்த வஸ்து பரமாத்மா இல்லை, அதுல இவன் பரமாத்மா திருஷ்டி பண்ணி அதை பரமாத்மாவை நினைத்து உபாசிக்கிறது. ஏதோ பரமாத்மாவுக்கு இவர் இந்த வஸ்துக்கு இருக்கிறதால ஏதோ ஒரு அல்ப சாதிருஷ்யத்தினால இந்த பரமாத்மாவான உபாசனம், அதுக்கு பிரதீகோபாசனம். அந்த பிரதீகோபாசனத்துக்கு அபிரம்மத்தை பிரம்மனாக உபாசிக்கிறதா. அபிரம்மாத்மகமான வஸ்துவே கிடையாது, எல்லா வஸ்துவும் பிரம்மாத்மகம். அபிரம்மமான வஸ்து, பிரம்மம் அல்லாத வஸ்துவை பிரம்மமாக உபாசிக்கிறதுக்கு அப்படிப்பட்ட உபாசனங்களுக்கு மோட்ச பலன் கிடையாது, ஏதோ அபியுதய பலன்கள். உபாசனம் ஒண்ணு பண்ணதுனால ஏதோ அல்பமா ஒரு பலன் உண்டு, ஏதோ இந்த லோகத்துல ஆயுதோ ஆரோக்கியமோ ஐஸ்வர்யமோ இந்த மாதிரி பலன்கள் உண்டாகும், மோட்ச பிராப்தி. ஏன்னா இவன் பரமாத்மா உபாசிக்கல, அந்த வஸ்துவை உபாசிக்கிறான். அந்த வஸ்துல பரமாத்மா திருஷ்டி பண்ணி உபாசி, பரமாத்மா உபாசனம் இல்லை. அழியதாகும் கலெக்டர் ஆபீஸ் அங்க டவாரிய ஐயா கலெக்டர் ஐயா கலெக்டர் ஐயான்னு சொன்னாக்க அவன் கலெக்டர் அளவுக்கு ஏதாவது செய்ய முடியாதாலும் இவங்க ஏதோ ஒன்று செய்யும். நம்ம வந்து கலெக்டர்னு கூப்பிட்டாங்க சந்தோஷத்தினால இவங்க ஏதாவது காரியம் செய்யும். கலெக்டரை போய் ஐயா டவாரி அப்படின்னு கூப்பிட்டாக்க காரியம் நடக்காத பற்றி போலீஸ் கலெக்டர். அதனால என்ன பண்ணணும், இந்த வஸ்துக்கள் பிரம்ம திருஷ்டி பண்ணி உபாசனம் பண்றான், அதனால இது சொல்ப பலன்கள் கிடைக்கும். இதுதான் பிரதீகோபாசனம். இந்த பிரதீகோபாசனத்துல பிரம்மத்தை அதுலயும் ஆத்மத்தில உபாசிக்கணுமான்னு கேட்டா பிரதீக பிரதீகோபாசனத்திலே இந்த ஆத்மத்துவ அனுசந்தானம் பண்ண வேண்டாம். ஏன்னா அந்த பிரதீகமானது இவனுக்கு ஆத்மா இல்ல, மனசையோ பிராணனையோ நாமத்தையோ நாம பிரம்ம இத்திபாசீத மனோ பிரம்ம இத்திபாசீத பிராணம் பிரம்ம இத்திபாசீத இவைகள் எல்லாம் உபாசிக்கப்படுகிற நாமமோ பிராணனோ மனசோ இவனுக்கு ஆத்மா இல்லை. அதனால அனாத்ம பதார்த்தத்தை ஆத்மத்தியான அந்த மோட்சாத்தம் உபாசத்தையோ பிரம்மன் தான் உபாசியம், அது இவனுக்கு ஆத்மா. தனக்கு ஆத்மாவான பதார்த்தத்தை ஆத்மாவாக சொல்லிட்டா தனக்கு ஆத்மா அல்லாததான பிரதிகளை ஆத்மாவா அனுசரிக்கூடாது. குறிப்பிட்டு சொன்னார், நல்லா இருக்கு. இது எப்படி பண்ணுவோங்க, மனோ பிரம்ம இத்திபாசித மனஹா பிரம்ம இத்திபாச பிரம்ம மன இத்திபாசித்தம் பண்ணிவிடுறேன். அப்ப பிரம்மத்தை உபாசிக்கிறான், பிரம்மத்தை மன திருஷ்டி பண்ணி உபாசிக்கிறான் கூட பாக்கியம் இடம் கொடுக்குமே, அப்ப பிரம்ம உபாசியமா போயிருமே, அப்போ ஆத்மத்துவம் உபாசிக்கிறாங்கன்னு கேட்டா ஐயா மனசுலதான் பிரம்ம திருஷ்டி பண்ணுமே ஒழிய பிரம்மத்தை மனசாக உபாசிக்கிறார். பிரம்ம திருஷ்டி உட்கர்ஷாத் மனசுலதான் பிரம்ம திருஷ்டி பண்ணுமே ஒழிய பிரம்மத்துல மனோ திருஷ்டி பண்ணக்கூடாது. ஏன் டவாலியில தான் கலெக்டர் புத்தி பண்ணலாமே ஒழிய கலெக்டர் டவாலி புத்தி பண்ணக்கூடாது. பிரம்ம திருஷ்டி உட்கர்ஷா. அப்ப அவர வஸ்துவில தாழ்ந்த வஸ்துவிலேதான் உயர்ந்த வஸ்துவாக திருஷ்டி பண்ண வேணும். அப்பதான் உபாசனமும் பலப்பிராப்தியும் சிந்திக்கும். உயர்ந்த விஷயத்துல போய் தாழ்ந்த விஷயமாக திருஷ்டி பண்ணுவது பல அபாவத்தோடு பிரத்யவாயத்தையும் கொடுக்கும். பிரம்ம திருஷ்டி உபதேசம் உட்கர்ஷா. இது பிரதீகாதிகரணம் 2 சூத்திரங்களை கொண்டது. பிரதீகே நகிதா பிரம்ம திருஷ்டி உட்கர்ஷா.
இதுக்கு மேல நாலாவது அதிகரணம். நாலாவது அதிகரணத்துல இந்த ஆதித்யாதி மதயஸ்தாங்க உபபத்தே. ஆதித்யாதி மதயா, ஆதித்யாதி ஞானங்கள், புத்தி உபாசனங்கள். இது ஆதித்யாதி மதயஸ்த அங்கே. இதெல்லாம் சில பரிபாஷைகள் உண்டு. அங்கம் அப்படின்னு சொன்னா உஜ்ஜீதம். யாகத்துக்கு அங்கமாகிற உஜ்ஜீத உபாசனம்னா அங்க, உஜ்ஜீதம் தான் அங்க சப்தத்தால் சொல்லப்படுது. ஆதித்யாதி மதயா அங்கே. ஏகவா தபதி தம் உஜ்ஜீதம் உபாசித்த. யாரோ லோகத்தெல்லாம் தண்டிக்கப்படுகிறானோ அந்த சூரியனை உஜ்ஜீதமாக உபாசிக்க வேண்டும் அப்படின்னு சொல்றது. தம் உஜ்ஜீதம் உபாசித்த. ரெண்டுமே விதியா இருக்கு. தம் உஜ்ஜீதம் உபாசித்தங்கிறதுல தம் ஆதித்யம் உஜ்ஜீதத்வேன உபாசித்தவா, இல்ல தம் உஜ்ஜீதம் ஆதித்யேன உபாசித்தவா, இல்ல தம் ஆதித்யம் உஜ்ஜீதத்வேன உபாசித்த. ஆதித்யாதிபதியத்தை அங்கே உஜ்ஜீதத்திலேதான் ஆதித்யாதி புத்தியை பண்ண வேண்டும். ஆதித்யாதி திருஷ்டி உஜ்ஜீதே காரியா, இந்த உஜ்ஜீத திருஷ்டி ஆதித்யாதோ காரியம். ஏன்னு கேட்டா அது உஜ்ஜீதத்தை காரணம் ஆதித்யம் ஊற்றம். ஏன்னா உஜ்ஜீதமானது கர்மாவுக்கு அங்கம். உஜ்ஜீதத்தை அங்கமாக கொண்ட கர்மாவனால் ஆராதிக்கப்பட்டு அதுக்கு பலப்பிரதானம் பண்ற தேவதை சூர்யாதி. சூர்யாதிகளுக்கு ஆராத்தியத்துவமும் பலப்பிரதத்துவமும் இருக்கு. கர்மாவுடைய அங்கபூதமான உஜ்ஜீதத்துக்கு அதுகள் இல்லை, வெறும் அச்சேதனமான ஒரு சப்த மாத்திரம். அதனால உஜ்ஜீதத்தை காட்டிலும் ஆதித்யம் ஆராத்தியத்துக்கான பலப்பிரதத்துக்கான சிரேஷ்டமானபடினாலே ஆராதன ரூபமாக கர்மாவுக்கு அங்கமாக இருக்கிற உஜ்ஜீதத்தை காட்டிலும் ஆராத்தியனாக இருக்கிற அவன் உத்கிருஷ்டன். ஆகினாலே ஆதித்யாதி மதயா அங்கே காரியாக புதகா ஏவமே உபபத்தே. இப்படித்தான் செய்ய தகுமானதுன்னா ஆதித்யாதி மதயாங்க உபபத்தே. இது ஆதித்யாதி மத்திய அதிகரணம் 4வது அதிகரணம். 5வது அதிகரணம் ஆசீனாதிகரணம். சுவாமி ஆதித்ய வசதிதான் உபாசனம் பண்றோம். சுவாமி அந்த பரமபுருஷனை நம்முடைய ஆத்மாவாக உபாசனம் பண்றோம். இது ரெண்டும் நீங்க சொல்லத்தை விட்டுருக்கோம். நடுப்புற வந்த 2 அதிகரணம் பிராசங்கி, மேல வந்து அதுக்கு ஒன்றும் சம்பந்தம் இல்லை. இப்ப இந்த அதிகரணம் ஆசீனாதிகரணம் முதல் 2 அதிகரணம் கூட சங்கீதம். ஐயா உபாசனம் அசகதாவிருத்தம் கர்த்தவிய சித்தம். உபாசனத்தை அசகதாவிருத்தமாக பண்ண வேண்டும் சொல்லப்பட்டது. உபாசியமான பரமாத்மாவை இந்த தன்னுடைய ஆத்மாவாக கொண்டு உபாசனம் பண்ணு சொல்றது. இது ரெண்டும் பண்ணினாலும் எந்த அவஸ்தையில இருந்து பண்ணணும்? உட்கார்ந்து பண்ணணுமா, நின்று பண்ணணுமா, நடந்து பண்ணலாமா, இல்ல படுத்துன்னு பண்ணலாமா, எப்படி வேணாலும் பண்ணலாம். ஏன்னா இப்படித்தான் உபாசனம் பண்ணணும். நீ அசகதாவிருத்தி சொன்ன இடத்துலயோ ஆத்மத்துவ உபாசனம் சொன்ன இடத்துலயோ எந்த விதமான அவஸ்தாங்க இப்படி இருந்துதான் பண்ணணும் சொல்லாத காரணத்தால மாத்தியானிக காயத்ரி ஜபம் போல பிராத்தசந்தியா காயத்ரி ஜபம் நின்றுதான் பண்ணணும். உட்காந்து பண்ணா பிரத்திவாயம் உண்டு. ரொம்ப உடம்பு சரியில்லை, நின்று பண்ணாம உட்கார்ந்துதான் பண்ணி ஆகணும் நிர்பந்தம் இருந்தால் கிழக்க பார்த்து பண்ணாம வடக்க பார்த்து உட்காந்துட்டாங்க. சூரியனுக்கு அபிமுகமா உட்காந்துட்டாரு. சிவாலாம் அப்படிதான் உட்கார சொல்லுங்க. ஆவிமுக்கியம் உட்காரக்கூடாது. அதனால வடக்கு பார்த்து கொஞ்சம் பார்த்து நின்று பண்றதான சூரியனை பார்த்துட்டு நம்ம முகத்துக்கு நேரம் 2 கையும் வச்சுட்டு பிரார்த்தனை செஞ்சாரு. மார்புக்கு நேரம் 2 கையும் நேரம் 2 கையும் வச்சுட்டு மாத்தியா நிற்குது. உதரத்துக்கு நேரம் 2 கையும் வச்சுட்டு சாயம் செஞ்சாரு. இது பிராத்தகா காயத்ரி ஜபம் சிஸ்டம் நேரம் நின்றுதான். சாயங்காலம் சாயம் சந்தியாலம் என்ற காயத்ரி ஜபத்தை உட்கார்ந்து நம்ம நின்று பண்ணக்கூடாது. இது ரெண்டும் நியதம். மாத்தியானிகத்தை எப்படி பண்ணலாம்? மாத்தியான காயத்ரி ஜபம்
சிஸ்டர்னா பொசிஷன் தான் கொடுக்குறாரு. நின்று கொண்டு பண்ணலாம். அதான் ஒரு நாளைக்கு நின்று ஒரு நாளைக்கு உட்காந்து பண்ணக்கூடாது. நின்று பண்ற பட்சத்தை எடுத்தா நின்றுதான் பண்ணணும். உட்கார்ந்து பண்ற பட்சத்தை எடுத்தா உட்கார்ந்து டெய்லி ஒவ்வொரு மாதிரி பண்ணக்கூடாது. ஆனா 2 பிரகாரத்தை ஏதாவது ஒன்று சூஸ் பண்ணி அதை முடிக்கணும். இப்போ பிராத சந்தியா சாயம் சந்தியா காயத்ரி ஜபங்கள் நியதங்கள், மாத்தியாதி காயத்திரம் அநியதம். அது மாதிரி இந்த உபாசனம் அநியதம். ஏன்னா எப்படி பண்ணணும் சொல்லாத காரணத்தால நின்று கொண்டும் பண்ணலாம், நடந்து கொண்டும் பண்ணலாம், உட்கார்ந்து கொண்டும் பண்ணலாம், தயாரி செய்து பண்ணலாம் அப்படின்னு பூர்வப்படும். நியம ஸ்ருதி எதுவும் இல்லாத காரணத்தால் சித்தாந்தி சொல்றாரு இல்ல. ஆசீனஹா சம்பவா ஆசீனஹா ஆசீன ஏவ உபாசனம் புரியார் புதா சம்பவா. உட்கார்ந்து கொண்டுதான் உபாசனம் பண்ண வேண்டும். ஆசீனஹான ஆசனத்தில் அமர்ந்தவனாகத்தான் உபாசனம் பண்ண வேண்டும். ஏன் அப்படின்னு கேட்டா சம்பவா உட்கார்ந்து கொண்டு உபாசனம் பண்ணினால்தான் சித்த ஏகாகிரமத்துக்கு சம்பவிக்கும். மனசனுடைய சித்த ஏகாகிரம் இருக்கு இல்லையா, இந்த சித்த ஐகாகிரியம் உட்கார்ந்து கொண்டு பண்ணால்தான் சம்பவிக்கும். நின்று கொண்டு பண்ணாலோ நடந்து கொண்டு பண்ணாலோ மனோபுத்தி விசேஷமானது விபோக்தமாயிருக்கு. நிற்கிறதுங்கிறது பிரயத்னம் சாப்பிடும். ஏன் தர்மபுத தியானத்துடைய சங்கல்பூர்வமான பிரயத்தனத்தினால மனசில் நான் நிற்கிறேன் சங்கல்பத்துக்காக நிற்க முடியும். தர்மபூத தியானம் இந்த ஆத்மாக்கள் இந்த சரீரத்தை தன்னுடைய சொரூபத்தாலும் தன் சங்கல்பத்தாலும் 2 பிரகாரமாகவும் தெரிவிக்கும் அப்படின்னு சொல்லும்போது வெறும் சொரூபம் மாத்திரம் தரிக்கிறது. இது என்னுடைய சரீரம் நிரூபண மாத்திரம். தர்மபூத தியானத்தால் தரிக்கும் போதுதான் எல்லா காரியமும் நடக்கும். நான் நிற்கிறேன் என்ற சங்கல்பம் தான் முடிஞ்சிடும். நிற்கல் நடத்தல் போன்றவைகள் எல்லாம் பிரயத்ன சாத்தியங்களா இருக்கு. பிரயத்னம்ன்றது மானச வியாபாரம், மனசு மனோவியாபாரம். மனசு பிரயத்னத்தை பண்ணு, அந்த பிரயத்னத்தினால இந்த இந்திரியங்கள்லாம் இயக்கப்பட்டு செயல்கள்லாம் நடக்கும். அதனால இப்போ இந்த நிற்கிறது நடக்கிறது இவைகள்லாம் பிரயத்ன சாப்பேட்சங்களா இருக்கிறதுனால, பிரயத்னாபேட்சை இருக்கிறதுனால மனோவியாபாரமானது இதுல கொஞ்சம் வரும். அப்போ முழு மனோவிருத்தியும் தியானத்துல வராத காரணம் சுவாமி உட்கார்ந்து இருக்கிறதாலும் கொஞ்சம் பிரயத்னம்னு சொல்லலாம். படுத்துட்டா நிம்மதியா பிரயத்னமே இல்லாம இருக்கலாம்னு கேட்டா சாதாரண நித்ரா சம்பவம். படுத்துட்டு அதுவும் ஒரே விஷயத்தை சிந்தனை பண்ண ஆரம்பிச்சோம்னா சிந்தனை பண்ண ஆரம்பிக்கும். அதனால தயானத்தை நித்ரா சம்பவாது மற்ற 3ஐயும் விட்டுட்டு ஆசீன ஏவ பூஜா ஆசீனத்தையும் சித்த ஐக்காந்தி சம்பவம். உட்கார்ந்து கொண்டு தியானம் பண்ணால்தான் சித்த ஐக்காந்தி ஏற்படும். நின்றுட்டோ நடந்தாலும் இருந்தாலும் சித்த ஐக்காந்தி ஏற்படாது. பிரயத்ன சாப்பேட்சத்தினால மனோபுத்தி விபாகம் உண்டு. படுத்துட்டு பண்ணாக அனுப்பத்து பாடு மனோபுத்தியே இல்லாம போகும். அதனால ஆசீனையே உட்கார்ந்து. அடுத்தது இது தியானாட்சம். சுவாமி இந்த சித்த ஐக்காந்தி எதுக்குன்ற உபாசனத்துக்கு அப்படின்னு கேட்டா விட்டாலே உபாசனம் என்பதானது தியானம். தியானம் என்பதானது சித்த ஐக்காகிரியத்தோடு தான் பண்ணப்படக்கூடும். சித்த ஐக்காகிரியம் இல்லைன்னா தியானம் சம்பவிக்காது. இந்த உபாசனமும் தியான ரூபமாக இருக்கிறபடினால தியானாச்ச. ஏன்னா தியானம்ன்றது என்ன அப்படின்னு கேட்டா தைலதாரைய போல அவிச்சின்னமான புத்தி சந்தோஷமான ஏக விஷய தியானமானபடினால ஏக விஷய தியானம்ங்கிறதானது உபாசனமானபடினால ஏக விஷய தியானம் சித்த ஐக்காகியம் ஏற்படாது. தியானம் அச்சலத்வம் அபேட்சிக்க. ஐயா தியானம் பண்றவங்க எப்படி இருக்கணும்? அச்சலமா. அச்சலம்னாக்க அசையாதவனாக இருக்கணும். ஏன் அதாவது தியானம் பண்றதுக்கு பிரசக்தியே இல்லாத அசேதன பதார்த்தங்கள் எல்லாம் கூட அவைகள் அசையாம இருப்பதை பார்த்து இவைகள் தியானம் பண்ணுகின்றனவோ சொல்ற அளவுக்கு தியானத்துக்கு அச்சலத்துவம் பெற்றுக்கும். ஏன் தியாயதீவ பர்வதாக
ஜாயதீவ பிருத்திவி, ஜாயதீவ ஜௌஹு, ஜாயந்தீவ பர்வதாக, ஜாயந்தீவ ஆபக. இப்படி பிருத்திவி, அந்தரிக்ஷம், ஜூஹு, ஜூஹு, பர்வதம், சமுத்திரம் போன்ற இவைகள் எல்லாம் அச்சேதன பதார்த்தங்களாக இருந்தாலும் கூட இவைகள்லாம் அச்சலமாக இருப்பதை பார்த்து இல்லையா ஜாயந்தீவ இவைகள்லாம் தியானம் பண்ணுகிறதோ அப்படிங்கிற பார்த்து இதனால என்ன ஏற்படுறது? இல்லையா தியானத்துக்கு அச்சலத்துவம் அत्यंत அபேட்சிதம். இல்லையா நின்னாக்க அச்சலமாக இருக்குது. இல்லையா அப்படி ஒரு 2 நிமிஷம் ஆனாலும் உடம்பாரு இதனால இல்லையா அப்படி ஒரு கால வேணுகோபால சேவையெல்லாம் சாதிக்கணும். ஒரு கால லேசா முடிச்சு ஒரு கால இதெல்லாம் நடந்தால் அச்சலத்துவம் போயிடும். அதனால அச்சலத்துவத்தை அபேட்சிய ஆசிரியர் அப்ப அச்சலத்துவம் இன்னொன்னு சேர்றது. அச்சலத்துவத்தை அபேட்சியனாக்க வெறும் ஆசனம் இல்ல, சாபாசிரயமான ஆசனம். ஆசனத்தை பின்னால தாய்மானம். தாய்மானம் என்ன இருக்கணும்? ருஜுவங்க ஈவன் உடம்பு நேரா இருக்கணும், வளையக்கூடாது. அதுக்கு தக்கவாறு சாபாசிரயமான ஒரு ஆசனத்தை அமர்ந்து கொண்டு தியானம். அப்பதான் அச்சலத்துவம். வெறும் ஆசனம் இல்ல, சாபாசிரயமான ஆசனம். அபாசிரயம் அப்படின்னா பேக்டரி. அடுத்தபடியா ஸ்மிருதேஷ் இவ்வர்த்தமானது மரம் திஜ இவ்வர்த்தம் ஸ்மிருதிகளிலேயும் சொல்லப்படுறது. ஸ்திரே சமய சுதௌ தேசே பிரதிகிராப்திய ஆசனமாத்மன உபவிஷ்ய ஆசனே புரியாது யோகம் ஆத்மவிசுத்தையே நாதி நீச்சம் நாஸ்தி சித்தம். ஒரு திருஷ்டா சுத்தி அதிருஷ்டமான சுத்தி ரெண்டும் இல்லாத ஒரு தேசத்தை ஒரு பிரதேசத்தை தேர்ந்தெடுத்து அந்த ஸ்திரமான திருடமான ஆசனத்தை அமைத்துக் கொள்ள வேண்டும். அந்த ஆசனம் அதி உச்சீதமாக இருக்கக்கூடாது, அதி நீச்சமாக இருக்கக்கூடாது. அந்த ஆசனத்தை சேலாஜினே குசோத்பரம். வெறும் மண்ணாலையோ மரத்தாலையோ பண்ண ஆசனமா இருந்ததுன்னா உருட்டும். அதனால உருத்தம் இல்லாதபடிக்கு முதல்ல நல்லா பட்டு துணியை மடிச்சு போட்டுரும். அதுக்கு மேல அஜீனம் இல்லையா, அதுக்கு மேல துணியா வந்து மேல படக்கூடாது. அதனால அதுக்கு மேல அஜீனம்னு சொல்லக்கூடிய மாந்தோலோ புலித்தோலோ. பிரம்மச்சாரிகளா எதிகளா இருந்தா மாந்தோல், கிரகத்தன் மாந்தோலை தொடக்கூடாது. எதிர்க்கு கைங்கரியம் பண்ணாத வழிய அவருக்காக சொல்லலாம். மற்றபடி கிரகத்தை புலித்தோல் தான். அஜீனம்னா பொதுவாக கிருஷ்ணாஜீனம்னா மாந்தோல், அஜீனம்னா மாந்தோலோ இல்லை புலித்தோலையோ போட்டுட்டு அதுக்கு மேல மேல சுத்திக்காக குஷங்கள் தர்ப்பங்களை இல்ல பரப்பி அதற்கு மேல விட்டாங்க. இதுதான் ஆசன பிரகாரம். அந்த ஆசனத்துல நம்ம ருஜுவாக உட்கார்ந்து கொண்டு ஆத்ம விசுத்திக்கான யோகத்தை பண்ண வேண்டியது அப்படின்னு பார்க்கணும். அதனால இந்த ஸ்மிருதியிலையும் ஆசனத்தை உட்கார்ந்து கொண்டுதான், அது எப்படிப்பட்ட ஆசனத்துல, எந்த இடத்துல அமைக்கப்பட்ட ஆசனத்துல, எந்த இடத்த தியானத்துக்காக ஆசனம் இடத்துக்கு ஆசனம் ஏற்றோ அந்த இடம் ரொம்ப சுத்தமா இருக்கும். அது திருட்ட சுத்திகள், அதிர்ஷ்ட திருட்ட சுத்திகள்லாம் அங்க போயிட்டு அங்க அதெல்லாம் மாராசனெல்லாம் வந்ததுனாக்க அது திருஷ்ட அசுத்தி, அதிர்ஷ்டமான அசுத்தி. மலேக்கர்கள் நாஸ்திகர்கள் இவரால் ரசிக்கப்படுகிற இடமோ இல்ல அவருக்கு சொந்தமான இடம். சொன்ன அவர் பாய் இங்க வரவே மாட்டார், அவர் கட்டி வாடகை விட்டார், அவர் அங்க இருந்தாருன்னா அந்த இடம் கூட கூடாது. அவர்களுக்கு சொந்தமான இடங்களோ இல்ல அவர்களால் ரசிக்கப்படுகிற இடங்களோ கூடாது. அதெல்லாம் அதிருஷ்டமான கண்ணுக்கு தெரியாத இப்படி திருஷ்டாதிருஷ்டம் 2 விதமான அசுத்திகளை அற்றதான சுத்தமான தேசத்துல திருடமான ஸ்திரமான ஆசனத்தை அமைத்துக் கொண்டு, நான் அதி உச்சிதமாக நான் அதிநீச்சமான ஆசனத்தை அமைத்துக் கொண்டு அந்த ஆசனத்தை சேலம் அஜினம் குஷம் இவைகளை போட்டு
அதற்கு நேர அமர்ந்து கொண்டு ருஜ்வங்க உடம்பு படையாதபடி நேர் நிலம் சரியான நேர்பாரு மாதிரி போட்டோ வருங்க இந்த மாதிரி இருக்கும். இப்படிதான் இருக்கும். அவர் பேக் டெஸ்ட் இல்லாம இருக்க நம்ம ருஜ்வங்க அப்படி இருந்து கொண்டு தியானத்தை பண்ண வேண்டும். கடைசியில ஏகாகிரதா தத்திர அபிஷேகம். சுவாமி வேற ஏதானும் இந்த மாதிரி புண்ணிய ஸ்தலங்களுக்கு போகணும், இந்த மாதிரி கால விசேஷங்கள்ல பண்ணணும் அப்படின்னு இல்லை. எந்த தேசத்துல எந்த காலத்துல இவனுக்கு ஏகாகிரதா சம்பவிக்கிறதோ அந்த தேசம் தான், அந்த காலம் தான் பார்க்கணும். இதுதான் எங்கேயோ இல்ல அங்க போய் பண்ணாதான் இங்க போய் பண்ணாதான் அப்படின்னு எங்கேயும் போவேன்னா இல்ல இந்த புண்ணிய காலத்தை பண்ணாதான் அப்படின்னு ஒண்ணு கிடையாது. எத்தனை ஏகாகிரதா எத்தனைங்கிற சொல் இல்லையா சத்தம் ரெண்டுக்கும் இருக்கு. தேசம் காலம் ரெண்டுக்கும் சத்தம். எஸ்மின் தேசே எஸ்மின் காலே எந்த தேசத்துல எந்த காலத்துல சித்த ஐக்காத்தியம் சம்பவிக்கிறதோ அந்த தேசமும் அந்த காலமும் தான் தியானத்துக்கு தேச காலம். இதை தவிர வேற எதுவும் வேற வேண்டாம் ஆசீனாதித்தம். அதுக்கு வேற சுவாமி நாங்கள் ஆபத்து அசதுக்காக பரமாத்மாவை எங்களுடைய ஆத்மாவாக கொண்டு ஆசீனத்தில் உபாசனம் பண்றோம். எவ்வளவு காலம் பண்ணணும்? முன்னால ஆபத்து அசத்துன்னு சொன்ன இந்த ஆபத்து அசத்துக்கு எதுவது எவ்வளவு கால அசத்துன்னு கேட்டா பிரயாணா சத்ரா பிரயாணா பிரயாண கால பரியந்தம். பிரயாணமாவது கடைசியில் இந்த தேகாவதானத்தை இந்த தேகத்தை விட்டு ஆத்மாவானம் கிளம்புகிற கண பரியந்தம் இந்த உபாசனம் பிரயாணாது கற்பது சாத்திராதிக்கு தேசம். இது சுதியிலே படிக்கப்பட்டது. சுதியிலே ஆச்சாரிய குலார் வேதமதீத்திய குரோஹோ யதா விதானம் கர்மாதிதேகன அபிகமாவிற்கு குடும்பே சுத்தௌதேசே தார்மிகானி விதந்து ஆத்மனி சர்வேந்திரியானி சம்பிரதிஷ்டாப்பிய அகிம்சம் சர்வாபூதானி அந்நியத்த தீர்த்தேஜா சகல் ஏவம் வர்த்தகம் யாவதாயுஷம் ஏவம் வர்த்தகம் என்று பிரம்மலோகத்து சொன்னது. கீழே சொல்லப்பட்டதான கர்ம அனுஷ்டானங்களோடு கூடியதான உபாசனத்தை ஒரு நாளைக்கு ஒரு கர்மாவை பண்ணாம போட்டா ஒரு ஆட்டங்களை விட்டு போச்சுன்னா அது அவர்தான் வந்துடும். இல்ல அதுக்கு ஒரு பாய்ச்சல பார்த்துட்டு சகல் தேவம் வர்த்தகம் யாவதாயுஷம் பிரம்மலோகம். யாவதாயுஷம் என்னத்தான் ஆயுஷ் இருக்கிற காலம் பிரயாண காலம் வரை இந்த உபாசனத்தை பண்ணினால் பிரம்மலோகம் சம்பத்தியதே இல்லையா பரமாத்மாவுக்கு அடைகிறான். நச்ச புனராவர்த்ததே நச்ச புனராவர்த்த சம்சாரத்துக்கு திரும்ப வரமாட்டான். இந்த சுதியில யாவதாயுஷம் வர்த்தகன்னு ராஜ்யம் சொன்னால இந்த சுதியினால எது சித்தமாகிறது அப்படின்னு கேட்டாக்க இவன் இந்த உபாசனத்தை யாவதாயுஷம் பண்ண வேண்டியது. பிரயாணாத்து அனுமத்தன்யம். இந்த 6 அதிகாரம் முடிஞ்சது ஒரு பேட்டிக்கு. இது பலாத்தியாயத்துக்கு முன்னால பலத்தோடு உள்ளதான அற்புத புத்தியின் காரணமாக பலத்தோடு உள்ள இன்டிபத்தியின் காரணமாக இங்க உபாய சோதனமானது பிரவர்த்தித்து 6 அதிகரணங்கள் ஓடித்து ஆபத்து அசகுபதேசா ஆத்மேத்தியவ உபாசித்த ஆத்மேத்துக்கு உபகட்டம் கிரகயந்தித்த. மூணாவதான் நப்ரதீகே நகிதா ஆதித்யாதி மதய சாங்க உபமத்தே ஆசீன சம்பவாது பிரயாண சத்ராதி. இனி இதுக்கு மேலதான் இந்த பலாத்தியாயத்தோட முதல் பாதத்தினுடைய அர்த்தம் ஆரம்பிக்கிறது. இது தததிகமாதிகரணம் 7வது அதிகரணம். தததிகமே உத்தரபூர்வகையோகோ அற்பேதனாகோ பத்யபதேனா. தததிகமே தததிகமேன்னு என்னதான் இந்த உபாசனமானது எப்பொழுது தொடங்குகிறதோ அப்பொழுது அதிகமாக அப்படின்னாக்க ஆரம்பிக்கப்பட்டான். அது ஆரம்பம் இந்த உபாயத்தினுடைய ஆரம்பம். பக்தி யோகமானால் பக்தி யோகத்தினுடையதான ஆரம்பம். பக்தி யோகத்தினுடைய அதிகமம் எதுன்னு கேட்டா இவனுக்கு தைலதாரையை போல அபிச்சிந்த சம்பதி ரூபமான பகவானுடைய
பிரத்யக்ஷ சமானாகாரமான சாட்சாத்கார தூயமான பகவத் தர்சனம் எப்ப ஹிருதயத்தை ஏற்படுதோ அப்ப இவனுடைய பக்தி யோகம் ஆரம்பிக்கிறது. இதுக்கு முன்னாடி இவன் பண்ணதுன்னா அதுக்கான உத்தியோகம், அந்த பக்தி யோகத்துக்காக இவன் பண்ண பிரயத்னங்கள். பக்தி யோகம் எப்ப ஆரம்பிக்கிறது? சைலதாராவது அவிச்சின்ன ஸ்துதி சப்த ரூபமான பிரத்யக்ஷ சமானாகாரமான பகவத் தர்சனம் எப்ப ஏற்படுதோ அப்ப பக்தி யோகம் ஆரம்பிக்கிறது. அந்த பக்தி யோகம் ஆரம்பித்தால் அந்த கணத்துக்கு மேல அந்த கணக்கு இவருக்கு மோட்சம் நிச்சயம் ஆயிட்டு. இனிமே மேல உள்ளது பண்றதெல்லாம் பிராரப்த கர்மாக்களை கழிக்கிறதுக்கு தான் இவனுக்கு மோட்சம் நிச்சயம் ஆயிடும். மோட்சம் நிச்சயம் ஆயிடுச்சுனாக்க இந்த இதுக்கு மேல இதை கண்டினியூ பண்ணிட்டு போனாக்க பிராரப்த கர்மாக்கள்லாம் கழிச்சு மோட்சத்துக்கு போகும். இப்போ பிரபத்தின்னு சொன்னாக்க பிரபத்திக்கு அதிகமம் ஆரம்பம் என்னன்னு கேட்டா ஆச்சார திருவிவாரத்துல இன்று மோட்சத்துக்கான சங்கல்பத்தோட பூர்வாச்சாரிய சொல்லிதானே ஆச்சாரிய பரப்பர் அனுசந்தானம் என்று விராட்டிய புத்தகாரமாக அனுசந்தித்துக் கொண்டு 5 அங்கங்களையும் 3 அங்கிகளையும் மனசுல திடமா ஸ்மரித்துக் கொண்டு துவயமந்திர உச்சாரணம் பண்ற க்ஷணம் தான் இவனுக்கு ஆரம்பிக்கணும். அதுக்கு மேல உள்ளதெல்லாம் பல கோடி இருக்கு. அதனால பக்தி பிரபத்தியாதிகளுக்கு அந்த ஆரம்ப க்ஷணம் வெவ்வேறு. ஆனா அந்த ஆரம்ப க்ஷணத்தை இவருக்கு மோட்சம் சித்தம். இவன் அபிமத பிராரம்பத்தை கழிக்கிறதுக்காக இருந்தா அவன் பிராரம்ப கர்மாவையே கழிக்கிறதுக்காக. அது அதிகமே பக்தி யோகத்தினுடைய ஆரம்ப கணத்திலே உத்தரபூர்வாக யோகம் அச்சேஷனாகும். பூர்வாகம் அப்படிங்கறதானது இவனுக்கு இந்த பக்தி யோகத்தினுடைய ஆரம்ப கணம் இருக்கு. அதுக்கு பூர்வமாக அனாதி காலம் பண்ணின பாபங்கள் இருக்கு. அந்த பாபங்கள்ல பிராரப்த கர்மம் வெற்றிகமான சர்வ பாபங்களும் உபாய ஆரம்ப கணத்திலே இதனை விட்டு கழிக்கும். அவைகளுக்கு விநாசம் ஏற்படும். அடுத்தபடியா உத்தர கர்மா அப்படின்னு சொன்னாங்க இவருக்கு இந்த பக்தி யோகமாக இந்த உபாசனமானது தொடங்கின பிறகு இதுக்கு மேல்வரும் காலங்கள்ல இவன் அறியாமல் செய்துதானே, இவன் அஜ்ஞாத்தமாக செய்துதானே அந்த பாப்ப கர்மாக்கள் எல்லாம் அவைகள்லாம் அஸ்லேஷம் இவன் மேல திரும்பி இருந்து ஒட்டாதபடி சத்தியதா புஷ்கர கலாசை ஆப்போமஸ்திருஷ்யம் ஏவம் ஏவம் இது பாப்மான மஸ்திருஷ்யம். தாமரையில் இருக்க தண்ணீர் அது மேல ஒட்டாமல் ஓடுவது போல இந்த உபாசனம் மேல உள்ள பாப்பங்கள் எல்லாம் அடுத்த கணக்கிலேயே இவன் மேல பாப்பங்கள் விட்டாங்க. அறியாமல் செய்யப்பட்ட பாப்பம். ஏன் இந்த மாதிரி அர்த்த சம்பவம் சொல்றீங்க இல்லையா? சுவாமி பூசாரி மாதிரி இருக்குது. சர்வ பாப்பங்கள் போது சுத்தி சொல்றது இந்த நீரே அப்படி பண்றீங்கன்னு கேட்டா ஐயா பூர்வ பாப்பங்கள் அனைத்தும் போகும்னு சொன்ன இடத்துல அப்புறம் பிராரப்த கர்மாவை கழிச்சுட்டு போகணும்னு ஒரு கிளாஸ் இருக்கிறதுனால இப்ப பிராரப்த கர்மாவை வெத்திரித்த பாக்கி கர்மாக்கள் தான் சர்வ கர்மாக்கள் சொல்லப்படும். ஏன் அர்த்தாபத்தி அந்த மாதிரி ஒரு கிளாஸ் அங்க போடலன்னாக்க சர்வ பாபங்கள் போயிடுது பிராரப்த கர்மாவும் சேர்ந்து போயிடுதுன்னு சொல்லிடலாம். இல்ல சர்வ கர்மாக்கள் போறதுன்னு சொல்லிவிடுறது. அப்புறம் பிராரப்த கர்மாவை கழித்த பிறகு மோட்சம்னு சொன்ன அப்போ உபாய ஆரம்ப காலத்துல சர்வ பாபங்களும் போனத்துல பிராரப்த கர்மாவை தவிர சர்வ பாபங்களும் பண்ண. அதே மாதிரி உத்தர காலத்துல பண்ணப்பட்ட பாபங்கள் இருக்கு அவைகள் அஜ்ஞாத்தமான பாபங்கள் போறது அப்படின்னு ஏன் அந்த கிளாஸ் ஏன் கொண்டு கேட்டாக்க மேல இவன் புத்திபூர்வமாக பண்ணதுக்கு பிராயச்சித்தங்கள் பண்ணி ஆகணும் ஒரு கிளாஸ் இருக்கிறதுனால இங்க அப்படிதான் இல்லையா? காரணம் இல்லாம சம்போஷம் பண்ணக்கூடாது. பட்டமான காரணம் இருக்கு. முதல்ல பிராரப்த கர்மா உபாய நிஷ்டனும் பிராரப்த கர்மாவை அனுபவித்து கழிக்கணும்னு சொன்ன காரணத்தால உபாய உற்பத்தி காலத்துல பிராரப்த கர்மா போகாது, அதை தவிர மற்றதுதான் போகணும் பட்டம். அதே மாதிரி உத்தர காலத்துல
அஜாத்தமான பாபங்கள் போகும் சொல்றதுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னு கேட்டா, தெரிந்து செய்த பாபங்களுக்கு பிராயச்சித்தம், புத்திபூர்வா செய்த பாபங்களுக்கு பிராயச்சித்தம் தனியா விதிக்கப்பட்டிருக்காங்க. அவைகள் போகாதுன்னு பிரபத்திக்கு உத்தர காலத்துல பண்ண போற பாபங்கள் எல்லாம் முன்னால பண்ண பிரபத்தினாலே போகணும். அட்வான்ஸா செய்யலாம், பெனால்டி கட்ட முடியாது. அப்புறம் பண்ண போகாது இப்ப. அதனால உத்தர பூர்வாகையோகோ அஸ்லேஷ விநாசம்னா பூர்வாகங்களிலே பிராரப்த வத்திரிக்தமான கர்மத்தா, உத்தர கர்மாக்களிலே புத்திபூர்வமானவற்றை தவிர அஜாத்தமான பாபங்களும் அந்த கணத்திலேயே பூர்வோத்தராகையோகோ அப்படி சொல்ல உத்தர பூர்வாகையோகம் சொல்றது காரணம் என்ன? சாதாரணமா சொல்ல வேண்டிய ஃபர்ஸ்ட் பிரின்சிபிளே வயலேட் அச்ச அல்பாத்தரம் பூர்வம்னு பூர்வோத்தர யோகம்னா உத்தர பூர்வ யோகம் கூட. அதுக்கு காரணம் என்னன்னு கேட்டா முறையே இது பண்ணுவோம் இல்லையா, அதனால மேல அஸ்லேஷ விநாசம். ஏன்னா விநாசத்துக்காக அஸ்லேஷ அபியர்த்தம் எது விசேஷமோ ஏற்கனவே பண்ண பாம்பங்கள் விநாசத்தை அடையிறது கூட சாமானிய சுவாமி. இனிமே பண்ண போற பாம்பங்கள் ஒட்டாமல் போறதுங்கிறதாவது அதிசயம். அதனால அபியர்த்திதம் கூடும். அர்ஜுன வாசுதேவன்னு சொல்லக்கூடாது. அது வாசுதேவன் அர்ஜுன் லகு சொல்றோம், வாசுதேவார்ஜுனம்னு சொல்லணும். பாணினியே சொல்ற. ஏன்னு கேட்டா அர்ஜுன் வாசுதேவன் அபியர்த்தி அக்ஷய். அதனால முதல்ல அக்ஷய விநாசம் பண்ணிவிட்டார். அதுக்கு அனுகுணமாக உத்தர பூர்வாகையோகோ. ஏன்னா உத்தராகத்துக்கு தான் அஸ்லேஷம், பூர்வாகத்துக்கு விநாசம். அஸ்லேஷ விநாசம் முன்னாலேயே வந்துருக்கு. அதனால அதுக்கு அனுகுணம் உத்தர பூர்வாகையோகோ. என்ன தாற்பயம் அப்படின்னு கேட்டால், இவன் இந்த உபாசன ஆரம்பத்துக்கு பூர்வம் பண்ணின கர்மாக்கள்ல பிராரப்த கர்மாக்களை காட்டும் மற்ற பாப்பங்கள் எல்லாம் அந்த கணத்திலேயே விநாசத்தை அடைகின்றன. இவன் இந்த உபாசனமான சுற்றிக்கிற உபாசன ஆரம்பத்துக்கு பிறகு பண்ணக்கூடிய அபுத்திபூர்வமான பாப்பங்கள் அனைத்தும் இவன் மேல் ஒட்டாமல் போகின்றன. அசேகரினா சுதகா தத்யபதேகா, சுதியில இவ்யபதேசம் உள்ளதா தர்ஜத்தை விஷேகாதூலம் அக்னோத்ரோத பிரதூயேத ஏவம் பாக்கிய சர்வே பாப்மான பிரதூயந்தே. இது பூர்வாகங்களுடைய விநாசம். எப்படி தீயினில் பூசு, அதான் இந்த குட்டியினுடைய கரெக்ட் தமிழாக போய விழையும் புகுதுருவானிகள். அதே மாதிரி அதுக்கு என்ன விபதேசம் அப்படின்னு கேட்டால், தத்யதா புஷ்கர பர்ணை, புஷ்கர பர்ணம் தாமரையிலேத ஆபகா நஸ்விஷ்யந்தே ஏவம். அதே போல ஏவம் விதி, இப்படிப்பட்ட உபாசக இடத்துல பாப்மானகா ஏதோ பாப்போம் ஏதோ ஆபோனத்தும் ஏவம் 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 விதி பாப்மானகா நஸ்விஷ்யன், பாப்பங்கள் அவன் மேல் ஒட்டுவதில்லை. இதான் தததிகமாதிகரணம். கூட்டத்து மேல நிறைய ஸ்ட்ரிக்டஸ் பாஸ் பண்றோம். தததிகமே உத்தரபூர்வாகையோகோ. உத்தரபூர்வாகையோகோன்னா உத்தராகங்களிலே அபுத்திபூர்வமானவை மட்டும், பூர்வாகங்களிலே பிராரப்த விபரீதங்கள் மட்டும் அவர்கள் கட்டளை செய்கிறார்கள். ரெண்டு ஸ்ட்ரிக்டர் பாஸ் பண்றோம். அதுக்கெல்லாம் காரணம் மேல உள்ள புரியும். இது தததிகமாதிகரணம். அடுத்தது இதராதிகரணம். இதராதிகரணத்துக்கு முன்னால இருக்கு இதராதிகரணமா இருக்கு. இதரத்தியாத்தியம் அசந்தேகா பாதேது. ஐயா முன் சொன்ன நியாயம், அதாவது உபாயத்தினுடையதான ஆரம்ப கணத்திலேயே இந்த கர்மாக்கள் விநாசத்தை அடையும் சொன்னமே, இவைகள் எல்லாம் பாப்பத்துக்கு மட்டுமே. சுக்கிருத்த கர்மாக்கள் அப்படி உபாய ஆரம்பத்திலே விநாசத்தை அடையாது. அவைகளுடைய விநாசமானது பாதேது. இதனுக்கு சரீர அந்திம சரீரத்தினுடையதான விமுக்தி காலத்திலேதான்
அந்திம சரீரம் விடும்பொழுதும் புண்ணியங்கள் போகும். இதர சப்தமான இதரத்தியாப்பியவம் அசம்தேகா பாத்தே. இவன் உத்தரம் பண்ணக்கூடியதான கர்மாக்கள்ல உள்ள சுகிருத்த கர்மாக்கள் எல்லாம் இதரம்னா ஏற்கனவே அதிகமே உத்தரப்பூர்வ அகையோ, அகம்னா பாப்பம், அகங்கிறது பாப்பத்துக்குரியதான விசேஷ சப்தம். அந்த அகத்தை காட்டி இதரம் எதுன்னு கேட்டா சுகிருதம் புண்ணியம். புண்ணியத்துக்கும் அஸ்லேஷம் ஏற்படும், உத்தரத்துல பண்ணப்பட்ட புண்ணியத்துக்கும் அஸ்லேஷம் ஏற்படும். ஆனால் அப்பவே ஏற்படாது, பாத்தே சரீர பார்த்த காலையது. ஏன்னு கேட்டா இந்த பாப்பத்துக்கும் இந்த புண்ணியத்துக்கும் என்ன வித்தியாசம் கேட்டா, ஒரு உபாசகனுக்கு பாப்பமானது அவசியம் இல்லாதது, பிரதிபந்தகமானது. ஆனால் புண்ணியமானது அப்படி சொல்ல முடியாது. ஏன்னு கேட்டா இவனுக்கு உபாசனத்துக்கு புண்ணிய கர்மாக்கள் அபேட்சிக்கும். விருஷ்டி, அன்னம், சர்வத்த லோகத்தை சாந்தி இவைகள் இருந்தா தான் இவனால உபாசனம் ஆகும். இவனுக்கு ஆயுஷ் இதெல்லாம் இருந்தா தான் உபாசனம் ஆகும். ஏன் இவன் உட்காந்து உபாசனம் பண்ணா இந்த பக்கத்தால 10 பேர், அந்த பக்கத்தால 10 பேர் தான், ரெண்டுமே வெட்டி குத்திட்டு சாகறான், 2 துப்பாக்கி எடுத்து சுட்டுக்கிறான்னா எங்க உபாசனம் பண்ணும்? மழையே இல்ல, இல்ல 2 வருஷம் 3 வருஷம் மழையே இல்லைன்னாக்க இல்ல தீர்த்தாமலை குடிக்கிறதே எங்க உபாசனம் இல்லையா? இல்ல அன்னம் எப்போதான் வயிறு முட்டை சாப்பிடறதுனாலும் யோகம் பண்ண முடியாது, சாப்பிடாமே பட்டி கிடக்கிறதாலும் யோகம் பண்ண முடியாது இல்லையா? தூங்காம பொறுத்தாலும் முடிச்சுட்டே கொட்டு உட்காந்துருந்தாலும் யோகம் பண்ண முடியாது இல்லையா? அதிகமா எப்ப போட்டாலும் படுத்து தூக்குறதாலும் யோகம் பண்ண முடியாது. ஆகார விவகாரிகளோ மிதத்துவம் இதெல்லாம் கீதையில சாப்பிட்டு. அதனால விருஷ்டி, அன்னம், சாந்தி, லோகத்துல அமைதி போன்றவர்கள்லாம் இது உபாசனம் பண்றது அபேட்சிதம். அதெல்லாம் உபாசனம் பண்ண முடியாது. ஆகையினால இவனுக்கு உபாசனத்துக்கு அபேட்சிதமாக இருக்கக்கூடியவைகள் எல்லாம் இந்த புண்ணியங்களால சித்திக்குமானபடியினால அந்த புண்ணியங்கள் இவனுக்கு உபாசன பூர்த்தி, உபாசன ஆரம்பம் இல்ல, உபாசன பூர்த்தி. உபாசனத்துக்கு பூர்த்தி என்ன? உபாசனத்துக்கு ஆரம்பம் கைததாரியை போல அதிர்ச்சிகள் திருத்தல் ரூபமான பிரத்யக்ஷ சமானாக. உபாசனத்துக்கு பூர்த்தி என்ன? அந்திம ஸ்கிருதி, பிரார்த்த கர்மாக்கள் முழுவதும் தீர்ந்து அந்திம ஸ்மரணம் ஏற்படுறதாக உபாசனம். அது வரையில் இந்த புண்ணியங்கள் எனக்கு அபேட்சிதம் இல்லையா? ஆஹா, இவனுக்கு எல்லா பிரார்த்த கர்மம் வந்து அந்திம ஸ்மரணம் வந்துட்டு இதோ அச்சிராஜ்மார்கிட்ட போறான்னாக்க அப்பதான் இவனுடைய புண்ணியங்கள்லாம் வீணாக்கப்படாது. அதாவது அசேஷம். புண்ணியம் பாப்பம் ரெண்டுக்குமே அசேஷம் இருந்தாலும் பாபத்தினுடைய அசேஷத்துக்கும் புண்ணியத்தினுடைய அசேஷத்துக்கும் வேறுபாடு உண்டு. பாபத்தினுடைய அசேஷம் உபாய கணத்திலேயே ஏற்பட்டுடும், உபாய ஆரம்ப கணத்திலேயே ஏற்பட்டுடும். புண்ணியங்களுடையதான அசேஷமானது உபாசனத்தினுடையதான பூர்த்தி வேலையில தான், அதாவது சரீர பாப்பத்திலே தான் ஏற்படும். இதரத்தியாபி ஏவம சம்சேகா பாசேது. இதரத்தியாபேவம சம்சேகான்னு முன்னால் உள்ள அபிசப்தமானது இந்த பாபத்தை போலே புண்ணியத்துக்கும் அஸ்லேஷம் உண்டு அப்படிங்கிறது சொல்லி வேறுபாட்ட பாதே சுசப்தத்தினால யாபத்தை கல்பித்து பாதே நது உபாசன ஆரம்பே அப்படின்னு உபாசன பூர்த்தோ சரி அந்திம சரீர பாதேய. இதரத்தியாபேவம் சம்சேகா பாதேது. அடுத்தது அனாரப்தாதிகரம். இப்ப நாம அங்க இது பண்ணதுக்கு அனாரப்தாதிகரம். அனாரப்த காரியே ஏவது பூர்வே ததவதே. பூர்வே பூர்வ கர்மாக்களிலே வைத்து அனாரப்த காரியே ஏவ. அனாரப்த காரியே ஏவன்னு அர்த்தம். ஆரப்த கர்மாக்கள், அனாரப்த கர்மாக்கள். பலனை கொடுத்து தொடங்கின கர்மாக்கள் ஆரப்தம், அதாவது பிராரப்த கர்மாக்கள். பலனை கொடுக்க தொடங்காத கர்மாக்கள், பலனை கொடுக்க தொடங்காத கர்மாக்களை போட்டுடலாம். பலனை கொடுக்க தொடங்கின கர்மாக்களை அனாரப்த காரியே
பிராரப்த கர்மாக்களை தவிர மற்றும் உள்ளவைகளான அனாரப்த காரியங்களான பாபங்கள் தான் பூர்வே. உபாசனத்துக்கு முன்பிருந்த கர்மாக்கள்ல அனாரப்த காரிய ஏவ அனாரப்த கர்மாக்கள் தான் பிராரப்த கர்மாக்களால் தவிர்த்த அனாரப்த கர்மாக்கள் தான் பலனை கொடுக்கும். அவைகள் தான் அஸ்லேஷத்தை அடையும், அவைகள் தான் விநாசத்தை அடையும். ஏன்னு கேட்டா தவதே இவனுக்கு மோட்சத்துக்கான அவதி பிராரப்த கர்ம அவசானம்னு சொன்னால் அவதின்னு அர்த்தம். அதுக்கான மேக்சிமம் காலம் பிராரப்த கர்ம அவசானத்துல மோட்சம்னு சொன்னா அந்த பிராரப்த கர்மாவை போய் நீ உபாசனை ஆரம்பத்துக்கு சொன்னீங்கன்னா அவன் எப்படி உபாசனை பண்ண? ஏன்னா இது அசகிருதாவிருத்தமானதாச்சு. சகிருத்தமான பிரபத்தினா பிரபத்தியோட கணத்திலேயே போயிடலாம். ஏன்னா அது சகிருத்தமான ஒரு கணத்தை சகிருத்தா பண்ற உபாயம் தெரிஞ்சார்த்தமாயிருக்கு. இவனுக்கு அசகிருதாவிருத்தம் சொல்லிட்டாக்க இவனுக்கு பிராரப்த கர்ம அவசானத்தால மோட்சம்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் உபாசனம் ஆரம்ப காலத்திலேயே இவனுக்கு பிராரப்த கர்மாக்கள் போயிடும்னாக்க இவனுக்கு உபாசனம் அசகிருதாவிருத்தம் கிடையாது. அதனால தவதே பிராரப்த கர்ம அவதித்துவாது மோட்சத்திய. இப்ப உபாசனம் ஆரம்ப காலத்திலே பிராரப்த கர்மா பேரும் சொல்ல முடியாது. அனாரப்த காரியே ஏவது பூர்வே இவன் உபாசனத்துக்கு பூர்வம் பண்ணினதான பாசங்கள்ல புண்ணிய பாசங்கள்ல இவனுக்கு பிராரப்த கர்ம வெற்றிகமானவர்கள் தான் போகும். ஏன்னா பிராரப்த கர்மா தான் இவனுடைய மோட்சத்துக்கு அவதி, அதற்கான கால கெடு அப்படின்னு சொன்னா அது எப்படி உபாசனை ஆரம்பத்துல போக முடியும்? உபாசனை ஆரம்பத்துல போனா இவனுக்கு அசகிருதாவிருத்தமான உபாசனை சிந்திக்காது. இந்த பிரபந்தம் இருக்கானே அவனுக்கு எப்படி பாபங்கள் பிராரப்த கர்மாக்கள் எப்படி போகும்? முதல்ல சஞ்சித கர்மாக்கள் இவனை போல போகும். பிராரப்த கர்மாக்கள் எப்படி போகும்? அவனுடையதான சோகத்துக்கு சோக நிமித்தத்துக்கு தக்கபடி போகும் இல்லையா? அவன் இந்த சம்சாரத்தை கணக்காலங்களை கொடுக்க மாட்டான் அப்படின்னா அந்த சந்தேகம் இல்ல. இதுல பார்க்கறேன் அது அந்த தேகாவசானம் வந்து பார்க்கறாங்கன்னா அது ஒண்ணு அதுவும் இந்த சாதனை. இந்த பக்தி பிரபத்தியம் ரெண்டு உபாயத்தை ஒரு உபாயம் ரெண்டுமே பகவானை குறித்து தான் பண்றது. இருந்தாலும் பகவான் ஒருத்தருக்கு பிராரப்த கர்மம் வெற்றிகமான கர்மாக்கள் தான் போக்குறான், ஒருத்தருக்கு பிராரப்த கர்மாவையும் இல்ல போக்குறான். இது அழிச்சு அழகா ஒரு நியாயம் சொல்லுது. ஒரு கல்யாணத்துக்கு சாமான் வாங்குறான், மளிகை சாமான். தள்ளி கொண்டு வந்து இல்ல சாமான் போடுவோம், தள்ளி கொண்டு போது சாமான் சேர்த்து போடுவோம் தெரியும், 3 போட்டு விட்டுறோம். அதனால அந்த சாமானை சேர்த்து வந்து குறைச்சு வாங்குறது பயமாது. அவங்க கிளம்பி போட்டாரா என்ன சரி மொத்தத்தையும் வாங்கிடுவோம். கடைக்காரருக்கு ஒரு அக்ரிமெண்ட் பண்ணும். என்ன அக்ரிமெண்ட்னா எவ்வளவு உபயோகிச்சோ பாட்டு கொண்டு கொடுத்துருவேன், எடுத்து நீ பணம் கொடுக்கணும் அப்படின்னு கண்டிஷன் போட்டு சாமான் வாங்கி அது மாதிரி கல்யாணம் முடிஞ்சு எல்லாம் பண்ணி பார்த்தாக்கா கடைசியில இல்ல பாதி சாமான் அப்படி இந்த சாமான்ல இருந்து கடைக்காரன் வந்தா கடைக்காரன் சொல்றான், ஐயா பிரிக்காத பொருட்கள் கொடுத்த பாக்கெட்லாம் எடுத்துன்னு பிரிச்ச பாக்கெட்லாம் நீரே பிரிக்காத பாக்கெட் தான் பலம் கொடுக்க ஆரம்பிக்காத சர்ச்சை கம்மி, அது அன்கண்டிஷனா வாங்கிடுவான். பிரிச்சதெல்லாம் நீங்களே யூஸ் பண்ணுங்க, பிரிச்சது வச்சு நாங்க பண்றோம். அதனால பிராரத்தை பலம் கொடுக்க ஆரம்பித்த கர்மாக்கெல்லாம் வாங்கிடுவோம். இதுதான் பக்தி பிரிவிலிங்க. இந்த பக்தி அவர்கிட்ட சட்டனா இருக்கிறதுனால இவனுக்கு மோட்சத்துக்கு துல்லியமான அனுபவம் தான் ஏற்கனவே கிடைக்கிறதுனால அவனுக்கு இது ஒன்றும் பிரமாதமா இல்லை, நான் அனுபவிச்சுறேன் அப்படின்னு சொல்றான். கொஞ்சம் வசதி உள்ளவங்க தான் என்ன பண்ணுவோம், 2 மாதத்துக்கு சம்மதி சாமான் வாங்க வேண்டாம், அந்த பணம் மிச்சம் அப்படின்னு எடுத்துட்டு போயிடும். இல்லையா சக்தன் விஷயத்த தெரியாது, அசக்தன் விஷயத்த அவன் போகனா முடியவே முடியாது இல்லையா இன்னும் பாருங்க அப்படின்னா ஒரு சித்த பிரபந்தமா இருந்தா என்ன பண்றான் இல்லையா பெருமாள் என்ன பண்றான், சரி இந்த பிரிச்ச பாக்கெட்ல 5 கிலோ பாக்கெட்டு 3 கிலோ இருக்கு, 3 கிலோ எடுத்துக்கிறேன், பாக்கி ஒரு 1/2 கிலோ இல்லையா இந்த 1/2 கிலோ 1/4 கிலோல வச்சுக்கோம் இந்த கிலோல எடுத்துக்கிறேன்னு சொன்னாலும் அப்ப அது மாதிரிதான் இந்த தேகாவசானம் வந்து இருக்கிற அளவுக்கு
தரிப்பு உள்ளவனால இந்த திருத்த பிரபந்தனுக்கு அபிமுகத்தை பிராரம்பம். நீ எவ்வளவு நாள் இருக்கிறது அவங்க நாளைக்கு இந்த பிராரம்பத்தை ஒண்ணுமே முடியாது சுவாமி. நீ இப்ப விட்டேதான் நான் இந்த மொத்தமும் எடுத்து காசு இல்லை, நாளைக்கு விட்டு போகவே முடியாது, ஆட்டோ கூட காசு இல்லை, நானும் என்ன பண்றது அதையும் எடுத்துக்க. அது மாதிரிதான் ஆத்த பிரபந்தனுக்கு இதெல்லாம் இல்லாட்டா தரிக்க மாட்டாங்க. ஒன்னும் போக விட்டேன் இல்ல, இங்க போக முடியாதுன்னு சொல்ல முடியாங்க. அப்படி கால் கட்டி கேட்கறவனுக்கு அந்த பிரார்த்தம் அபிமுக பிராரம்பத்தையும் எடுத்துட்டு சுத்தமா அப்பயே போகணும். பக்தியோட சட்டம் பிரிச்ச பாக்கெட்டெல்லாம் நீங்க எடுத்துட்டு போடுறோம், அவங்க எடுத்துட்டான். அசக்தன் விஷயத்துல ஐயோ முடியாது, அவன் எவ்வளவு பிரச்சனை கேட்கறாலும் அவ்வளவு கூட சாமான எடுத்துக்கிறான். அதனாலதான் பிரபத்தியில இல்ல ஆர்த்த திருத்த விபாகம் தான். அதனால இங்க அனாரத்த காரியை ஏவத்து பூர்வே ததவதே. பிராரப்த கர்ம வெற்றித்தமான கர்மாக்கள் தான் இந்த கீழ் சொல்லப்பட்ட அது அதிகமே சொல்லப்பட்டதால உபாசன ஆரம்ப காலத்துல அவைகள் தான் விநாசத்தை அடையும். ஆரம்ப கர்மாக்கள் விநாசத்தை அடையாது. ஏன்னா பிராரப்த கர்மாக்கள் தான் இவன் மோட்சத்துக்கான இந்த பிராரப்த கர்ம விநாசத்தில் தான் மோட்சம் சொல்லப்பட்டிருக்கு. பிராரப்த கர்மாவசானமானது மோட்சத்துக்கான காலமாக சொல்லப்பட்டால் அப்ப அது எப்படி உபாசன ஆரம்ப காலத்துல ஏற்படும், அது விநாசம். உபாசன ஆரம்ப காலத்திலேயே பிராரப்த கர்மம் போயிருந்தாங்க. இவன் எங்க இந்த அசகதாவிரத்தமான உபாசனம் எங்க உட்கார்ந்து பண்ணுவோம், என்ன ஆத்மபோதம் உபாசனமே இல்லாம பேர் சொன்ன உபாசன லட்சணங்களை உத்தலட்சணம் உபாசனம் அசம்பவம். அதனால பிராரப்த விபரீதமான பாத்திரங்கள் தான் புண்ணிய பாத்திர கர்மாக்கள் தான் முதல்ல உபாசன ஆரம்ப காலத்துல போகும். மற்றும் உள்ளவைகள் எல்லாம் இல்ல ஆரம்ப கர்மாக்கள் எல்லாம் அனுபவித்து கழிக்க வேண்டியது சொந்தம். உபாசனம் அசகிருதாவிருத்தமாக இருப்பதே பிராரப்த கர்மாக்கள் இருக்குங்கிறாங்க. இல்லன்னா இவனும் சகிருதமா போடக்கூடாதா? அனாரப்த காரியாதிக்கணும். அடுத்தபடியா அக்னிஹோத்ராத்தியதிகரணம். அக்னிஹோத்ராதிக்கு தற்காரியாயை தத்தர்சனா அதோ அந்நிய ஏகேனாம் உபயோகோ ஏதேவ வித்தியே அப்படின்னு 3 அதிகரணங்கள் 3 சூத்திரங்கள்னால இந்த அக்னிஹோத்ராத்தியதிகரணம். அக்னிஹோத்ராதிக்கு தற்காரியாய தத்தர்சனா. கேள்வர்கள், ஐயா இந்த உபாசனம் பண்ணக்கூடிய சுகிருத கர்மாக்கள் எல்லாம் கடைசியில் அக்லேஷப்பட்ட அடைய போகுது. ஏன் இவன் அறிந்து அறியாமல் செய்கிறதான சுகிருத கர்மாக்கள் புண்ணிய கர்மாக்கள் எல்லாம், அதாவது சாஸ்திர விகிதமான கர்மாக்களை செய்தான் என்ற சுகிருத கர்மாக்கள் புண்ணிய கர்மாக்கள் எல்லாம் கடைசியில அவைகள் தான் அக்லேஷப்பட்ட அடைய போகுது. அதனால இவனுக்கு ஒன்றும் பிரயோஜனம் இல்லை. உபாசகனுக்கு முமுட்சுக்கு அவன் பண்ற புண்ணியங்களால ஒரு பிரயோஜனம் இல்லை. அதெல்லாம் அக்ஷேகம் தான் அடையும். ஏன்னா இவனுடைய பாபங்களை போல இவனுடைய புண்ணியங்களும் மோட்சம் விரோதம். ஆனால் இந்த புண்ணியங்களும் பலம் இல்லாமல் தான் போக போகுது. எப்ப புண்ணியம் பலம் இல்லாமல் அக்ஷேகத்தை அடைய போகிறதோ அப்போ அது பண்ணவே வேண்டாமே. அப்படி எதுக்காக சாஸ்திரமானது உபாசகனை பார்த்து நீ அக்னிஹோத்திரம் பண்ணு, நீ தர்ஷபூர்ண மாசம் பண்ணு, நீ அதை பண்ணி இதை பண்ணி ஏன் ஏன் அக்னிஹோத்திராதி கர்மாக்கள் உபாசகனுக்கு உபாசனத்துக்கு அங்கமாக சககாரியாக விதிக்கப்பட்டது. சர்வாபேட்சாக விஜயாதி சுதேவ வர்ணாசம் கர்மங்களாகிற அக்னிஹோத்ராதி கர்மாக்களை எல்லாம் உபாசனமானது தனக்கு அங்கமாக அபேட்சிக்கும் அப்படின்னு ஏன் சொல்றார்? அக்னிஹோத்ராதிகள் சுக்குதங்கள் தானே, அவைகளுக்கெல்லாம் இதர தியாகி அசம்பாத ஏற்படும்.
அதாவது அவைகளுக்கு விசேஷம், அவைகளுக்கு அஸ்லேஷம் ஏற்படத்தான போகிறது. இப்ப அவைகளை எதிராக செய்யணும். அதனால முமுட்சுவானவன் உபாசனம் பண்றவன் அக்னிஹோத்ராதிகளை பண்ண வேண்டாம் அப்படின்னு பூர்வபக்ஷே பிராப்தே. இல்ல அக்னிஹோத்ராதித்து அவசியம் கற்பனை. அக்னிஹோத்ராதித்து தற்காலியாய ஏவ சப்தர்சனா. சுசப்தமானது பூர்வபட்சத்தை ஜாகிரதிக்கிறது. பூர்வபட்சத்துக்கு ஹேத்து என்ன? அக்னிஹோத்ராதிகளும் சுக்குத்த சாமானியங்கள். பொதுவான சுக்குத்தங்கள்ல அக்னிஹோத்திரங்களும் உள்ளன. பொதுவான சுக்குத்த சாமானியங்கள் எல்லாம் அசேஷத்தை அடைய போகின்றது சொன்னதுனால அக்னிஹோத்திரமும் கூட ஒரு சுக்குத்தமானபடியினால சுக்குத்த சாமானியாது அக்னிஹோத்திரமும் கூட அசேஷத்தை அடையும் பூர்வபட்சியோட அபிப்பிராயம். சுசப்தமான அக்னிஹோத்ராதித்து அப்படிங்கிறது அக்னிஹோத்திரத்தை பூர்வபட்சிக்கு அபிவிதமான சுக்குத்த சாமானியத்துடன் வியாபரிக்கிறது. அக்னிஹோத்ராதிகள் மற்ற கர்மாக்களை போல, மற்ற சுகுத கர்மாக்களை போல, மற்ற இஷ்டாபூர்த்த தத்தாதி கர்மாக்களை போல அக்னிஹோத்ராதி நித்திய நைமித்தியங்கள் இவைகள் வர்ணாசிரம ஆசிரம தர்மங்கள். இவைகள் சுகுத சாமானியங்கள் அல்ல. இவைகள் அசேஷம் சொல்லப்பட்ட சுகுத சாமானியங்களை காட்டிலும் வேறுபட்டவை என்பது வியாபம். அக்னிஹோத்ராதிக்கு சுவாமி பின் இந்த அக்னிஹோத்ராதிகள் இது அசேஷத்தை அடையாது சொன்னால் அப்போ இவைகளுடையதான பிரயோஜனம் தான் என்ன? தற்காரியாய ஏவ தத் பிரயோஜனாய ஏவ. தற்சப்தமான எதை குறிக்கிறது? வித்தியை, உபாசனத்துக்கு. அவைகள் உபாசனத்தின் பிரயோஜனத்துக்காகவே உள்ளன. உபாசனத்துக்கு அக்னிஹோத்ராதி நித்திய நைமித்திய கர்மாக்கள் ஆசிரம தர்மங்கள் எப்படி உபாசனத்துக்கு உபயுக்தமாகிறது அப்படின்னு கேட்டா, உபாசனமானது எதுல ஏற்படும்? மனசாது விசுத்தேன, விசுத்தமான பரிசுத்தமான அந்த கரணத்துலதான் உபாசனம் பண்ண முடியும். உத்கிருஷ்டமான பதார்த்தத்தை கொண்டு ஒரு அசுத்தமான ஸ்தானத்தை வச்சாக்க அது பரிமளிக்கும். அதனால உபாசனம் பூர்ணமா சித்திக்கணும்னு என்ன பண்ணணும்? அந்த கரண சுத்தி. அந்த கரணம் மனசு, பரிசுத்தமான மனசுலதான் பரமாத்மாவை இருக்கு. மனநக மலமர மனது எழுதுரு மனநுழ அளவில் பரிசுத்தமான அந்த கரணம் மனசு இருக்கே, அதுலதான் அந்த பரிசுத்தமான அந்த கரணமானது எப்பொழுதுமே தொடர்ந்து இருந்திருக்கு. அப்பதான் உபாசனம் தொடரும். ஒரு நாளைக்கு அந்த கரண சுத்தி இல்லாமல் கொடுத்தா உபாசனத்துக்கு நிச்சயம் ஏற்படும். அந்த கரணத்துக்கு பரிசுத்திக்கு விச்சேதம் ஏற்படாமல் இருக்குன்னா என்ன பண்ணும்? அந்த கரணத்தினுடைய அசுத்திக்கு எது காரணமோ அது எதுவும் இருக்கலாம். அந்த கரணத்துடைய அசுத்திக்கு மனசுடைய கலக்கத்துக்கு காரணம் என்னன்னு கேட்டா, தான் செய்ய வேண்டிய காலத்தை செய்யாமல் வருவதுதான். தனக்கு விகிதமான டியூட்டிய அது சொல்றவ கூட நேற்று ஆதியில் முடிக்க வேண்டிய காலத்தை நாளைக்கு வந்து முடிக்காம வந்துட்டாங்க அது கூட தூக்க வர மாட்டேங்குது. மனசு கலங்கிலே இருக்கு. நாளைக்கு கூட முடிக்க முடியுமா? முடிக்கிறதுக்கு முன்னால கண்டுபிடிச்சாலும் என்ன பண்றது? கலங்கி எல்லாத்தையும் அப்படியே தான் முடிச்சு வந்துட்டாங்க. ஒரு கலக்கம் தனக்கு விகிதமான காரியங்களை, தனக்கு கர்த்தவியமான காரியங்களை செவ்வனே செய்து முடிக்காமல் இருக்கிறவர்கள் தான் மனசு கலக்கம். செவ்வனை செய்து முடிச்சா கலக்கம். அக்னிஹோத்ராதி பர்யந்தமாக உடைய நித்திய நைமித்திய கர்மாக்கள் ஆசிரம தர்மங்களை எல்லாம் பூர்ணமாக அனுஷ்டிக்கிறவனுக்கு அந்த கரண சித்தியினுடைய பரிசுத்தினுடைய விச்சேதத்துக்கு இடமே இல்லை. அக்னிஹோத்ராதிகளான நித்திய நைமித்திகமான ஆசிரம தர்மங்களை உரிய காலத்தை உரிய பிரகாரமா செய்யாதவனுக்கு இல்லையா அந்த கரணமானது கலங்கினதாக கலங்கினதான மனசுல பெருமாளுக்கு மானச ராஜஹம்சான் கலங்கிற ஜலத்துல ஹம்சங்கள் வச்சிருக்காரு. சத்வாயசம் தீர்த்தம் உசந்தி மானசாக நகத்திர ஹம்சாக நிரவந்தி சிக்ஷான்னு நால்வர் வியாசர் சொன்னார். ஒரு வியாசரே
மனசு ரொம்ப கலங்கி, உங்க மனசு கலங்கி இருக்கிறது காரணம் என்ன? நான் சொல்லு பாரத சொல்லி அது சொன்ன ஒன்னும் கடைசியில பகவானுடைய தானே இந்த கல்யாணம் பகவான திவ்யமங்கள விக்கிரகத்தையும் அதை பிரதான சொல்லவே. அதனால பகவானுடையதான குண விக்கிரக விபூத்தியாதிகளை எல்லாம் அதை பிரதானமாக கொண்டு ஒரு புராணத்தை பண்ணும். என் மனசுல பெருமாள் ஆவிர்வான எப்படி ஆவிர்ப்போம்? கலங்கிற சாக்கடை தீர்த்தத்தை காக்கதான் வந்து உட்காரணும், ஹம்சமா வரும்னு கேட்டேன். சத் வாயசம் தீர்த்தம் உசந்தி, வாயசம் தீர்த்தம் காக்கா வந்து உட்கார்றதுக்கு லாயக்கான ஜலதாரி போல சொன்ன மனசு. நட்சத்திர ஹம்சாஹா விரமந்து சிக்ஷா, அதுல வந்து ஹம்சங்கள் உட்காராது. அதனால அந்த காரணம் மன சுத்தி பண்ணோம்னாக்க பாகவத புராணத்தை பண்ணணும்னு நாரதர் வியாசருக்கு சொன்னது. அது மாதிரி இங்க அந்த காரணமானது பரிசுத்தமாக இருக்கும், சுத்திக்கு இச்சை வரக்கூடாது. அதுக்கு என்ன பண்ணும்? அக்னிஹோத்ராதி நித்திய நைவேத்தியங்களான ஆசம தர்மங்களும் செய்யணும். ஆக இதை செய்யாட்டா அந்த கரணம் கலங்கும். கலங்கின அந்த கரணத்துல ராஜஹம்சமா இருக்கிற பகவான் வந்து அதுல சந்திச்சு பண்ண மாட்டான். அதனால அந்த கரண சுத்தியானது அபேட்சை எதுக்கு? உபாசனத்துக்கு. அந்த கரண சுத்திக்கு அக்னிஹோத்ராதி நித்திய நைவேத்திய ஆசம கர்மாக்கள் அபேட்சை. அதனால அக்னிஹோத்ரா அதான் சுகிருதங்கள்லாம அக்ஷேஷத்தை அடைய போறதுன்னு சொல்லிட்டு அக்னிஹோத்ராதிகளால் நித்திய நைவேத்திய கர்மாக்களை ஒரு காலம் அனுஷ்டிக்காமல் உபாசனம் இருக்கக்கூடாது. அக்னிஹோத்ராதிது தற்காரியாய ஏவ, காரியம்னா பிரயோஜனம், தற்பிரயோஜனாய ஏவ, உபாசனத்தின் பிரயோஜனத்துக்காகவே உபாசனத்துக்கு அபேட்சிதமான அந்த காரண சுத்தியை உண்டு கொள்ளுவதற்காகவே உள்ள தத்தர்சனா. தத்தர்சனாத்னா வர்த்தமான ஸ்திதியில சமயத்தம் வேதானுவச்சனேன பிராமணா சக்தி யஜ்ஞேன தானேன தானே தபதா அநாசேன இத்தியாதி. அடுத்தது சுவாமி இது மேல ஒரு கேள்வி. ஐயா, இந்த அக்னிஹோத்ராதி சுத்தங்கள்னா அவைகளுக்கும் இந்த மாதிரி பலன் உண்டு. அதாவது அவைகளுடைய பலன் என்ன? உபாசனத்துக்கான ஒரு சித்த சுத்தி உண்டு பண்ணுவது, உபாசன பிரயோஜனம் அவைகளுக்கு பலன் சொன்னால், அப்போ பலன் இல்லாத கர்மாவில் எதுவும் இல்லை. இவன் அந்திம கணத்துல இவனுடைய புண்ணியங்கள் எல்லாம் இவனுடைய சுகத்துகளுக்கு போய் சேர்றது, இவனுடைய பாபங்கள்லாம் இவனுடைய துஷ்டத்துகளுக்கு விரோதிகளுக்கு போய் சேர்றதுன்னு சொன்னா அப்படி சேர்றதுக்கு ஒண்ணுமே இல்லையே. உயிர் எழுதிட்டு அவளுக்கு எல்லாத்தையும் இவனே செலவு அது மாதிரி ஆகிட்டு. இந்த சுகுல சாதுகிருத்தியா முகத்த பாபகிருத்தியா இந்த உபாசனம் பண்ணினதான புண்ணியங்கள் எல்லாம் இவனுடைய சுகத்துக்களுக்கு போய் சேர்றது, இவன் பண்ண பாபங்கள் எல்லாம் இவனை துவேஷித்தவர்களுக்கு போய் சேர்கிறது அப்படின்னு அதான் சொல்லியாச்சு. உயிர எழுதியாச்சு. இதுல பிராபதி பத்தி ஏன்னா இவர்களுக்கு போய் சேர வேண்டிய புண்ணிய பாப கர்மாக்கள் பாக்கி இல்லை. இவனுக்கு பிராரப்த வெற்றித்தமான பூர்வ கர்மாக்கள் எப்ப அவைகள்லாம் உபாயத்திலே போயிடும், உபாயணத்துல போயிடும். பிராரப்த கர்மா பாக்கி இருந்தது, அதை மூன்று அனுபவிச்சு கழிச்சுட்டான். அதனாலதான் அந்திம கடமை வந்து இந்த உத்தர காலத்தை பண்ண புண்ணியங்கள்ல புண்ணிய பாப கர்மாக்கள்ல இவன் தெரியாம பண்ணதெல்லாம் அபூதி பூர்வா பண்ணதெல்லாம் அப்பவே அத்தியாவசியம் போட்டு விசித்தமாக பண்ணவைகள்ல அந்த அக்னிஹோத்திரத்தை போல நித்திய நைவேத்திக ரூபமாக சுகுத விசேஷமாக உபாசனத்துக்காக இல்லாததெல்லாம் அக்லேஷத்தா இருந்தது. இப்ப அவன்கிட்ட இல்லாததான் இந்த ஒன்னாலும் பாக்கி இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தா இந்த இவன் பண்ண அக்னிஹோத்திராதிகளான அவர்களுக்கு போய் சேரும்னு பார்த்தா
அதுவும் போகாதபடி அதுவும் கேட்டு போட்டாச்சு. இப்போ அதுவும் உபாசனை பண்ணணும். இப்போ இவருடைய பூர்வ புண்ணிய பாப ரூப கர்மாக்கள்ல உத்தரமான புண்ணிய பாப ரூப கர்மாக்கள்ல இவர்களுக்கு போய் சேர முடியாது. எதுவுமே இல்லை, எல்லாம் ஸ்பெண்ட். ஏன் கடைசியில் ஒரு போன படம் வீடு எடுத்துட்டு பார்த்தா என்னென்ன இருக்கு, கடைசியில் எவ்வளவு ப்ராப்பர்ட்டி இருக்குன்னு பார்த்தா சுகுத சாது கிருத்தியான் இந்த சுகந்த பாப்ப கிருத்தியான சாட்சியாகிற சுதிகள் இருக்கே, அந்த சுதிகளுக்கு காக்கட்டிக்கு, அந்த சுதிகளுக்கு அத்தனை இல்லாமல் போயிடுமே. அந்த சுதிகள்னால கீழ் விரிவிச்சது எல்லாமே பேர் தெய்வம் விட்டு அப்படின்னு சொன்னா, அதுக்காகவாவது இந்த அக்னிஹோத்ராதி கர்மாக்களை இவைகள் அக்லேஷத்தை அடையாமல் இவைகள் வித்யா காரியமாக செலவழிஞ்சும் போகாமல் இதையான பத்திரமா வச்சுக்கலாமே. அதனால அக்னிஹோத்ராதி கர்மாக்கள் சுகுத சாமானியங்கள் தான் அப்படின்னு இவைகள் அதுல வித்தியைக்காக வித்யா பிரயோஜனத்துக்கு இவைகள் செலவழியாதுன்னு வச்சிருந்தால் இவைகளாவது இந்த சுகுத்துக்களுக்கு கொடுக்கறதுக்கு கொஞ்சமாவது பாதிச்சிருக்குமே அப்படின்னு இந்த பூர்வபட்சி அபிப்பிராயப்பட்டா சொல்றார். இல்லப்பா மதம் அந்நியாத்தி கேட்கலாம். இது கவலைப்படாத, இதை தவிர இன்னும் அவர்களுக்கு போய் சேர வேண்டியவைகள் இருக்கு. அந்நேபி அந்நியாதி இந்த அவர்களுக்கு கொடுக்கறதுக்காக நீ இந்த அக்னிஹோத்திரத்தை முடிச்சு வச்சுக்கணும்னா, இந்த அக்னிஹோத்திரத்தை தவிர இன்னும் மற்றும் உள்ள கர்மாக்கள் ஏகேகம் உபயோகோ. உபயோகம்னாக்க பூர்வ கர்மாக்கள்லையும் உத்தர கர்மாக்கள்லையும் இன்னும் நிறைய கர்மாக்கள் அவர்களுக்கு போய் சேர்றதுக்கு சுகுத கர்மாக்கள் இருக்கு. அதனால அவைகளை வச்சிருந்து இந்த அக்னிஹோத்திரத்தை மீட் பண்ணுது. இது வித்யா பிரயோஜனத்துக்கு ஆகும் அப்படின்னு சொல்றாரு. சொல்ற உனக்கு இது பதிலாக நான் ஜாமீனுக்கு வேற கர்மாக்கள் தரேன். இந்த அக்னிஹோத்ராதிகளும் அவைகள் அவனுக்கு உபாசனத்துக்கு பிரயோஜனம் இல்லையா. இப்போ இன்னும் அக்லேஷத்தை அடையாதவைகளாக, இன்னும் பலனையும் கொடுக்காதவைகளாக இன்னும் சில கர்மாக்கள் இருக்கு. அவைகள் தான் பிரதிபத்த பழக்கமான கர்மம். இவன் செய்த சுகுதங்கள்ல இல்லையா சிலவை பிரபல பிரதிபந்தகங்களால, இதற்காக பிரபலமான கர்மாந்தரங்களால ஏற்பட்ட பிரதிபந்தகத்தால பலனை கொடுக்காமல் இருந்திருக்கு. அந்த கர்மாக்கள் பிராரப்த கர்மா லிஸ்டியும் அல்ல, அந்த கர்மா சஞ்சித கர்மா லிஸ்டியும் அல்ல. அவைகளுக்கு பலன் கொடுக்கக்கூடிய காலம் வந்ததுனால சஞ்சித கர்மாவிலிருந்து அவைகள் தெரியாது. அவர்கள் பலன் கொடுக்கறதுக்கு பிரதிபந்தகம் இருக்கிற காரணத்தால அவைகளால பலன் கொடுக்க முடியல. இப்படி ரெண்டு விதமான சில கர்மாக்கள் இருக்கு, பிரதிபத்த பலகமான கர்மாக்கள். பெரிய ஆதிசத்துல ஒரு திருப்தி இருந்ததுன்னா அவங்களை இங்க விட்டு டிரான்ஸ்பர் பண்ணுவான். அந்த டிரான்ஸ்பர் ஆக போய் ஜாயின் பண்ண வேண்டியது ஜாயின் பண்ண வேண்டியது அவங்க உட்காந்து அவரோட பின்னாடி போஸ்ட் லீவ்ல போட்டுதான் கவர்மெண்ட் பண்ணுவார். அத மாதிரி சில கர்மாக்கள் பலன் கொடுக்கறதுக்கான காலம் வந்ததுனால சஞ்சித கர்மாக்கள் இருந்து அவங்கள தெளிவிட்டான். இங்கே இருந்து லீவ் பண்ணியாச்சு. பிராரப்த கர்ம லிஸ்ட்ல போய் சேரணும்னாக்க பலன் கொடுக்க ஆரம்பிக்கணும். பலன் கொடுக்கறதுக்கு பிரதிபந்தகம் இருக்கிறதுனால பலன் கொடுக்க முடியல. இப்படிப்பட்ட கர்மாக்கள் சஞ்சிதத்தையும் இல்ல பிராரப்தத்தையும் இல்ல. இப்படி சில கர்மாக்கள் பாக்கி இருக்கு. இந்த கர்மாக்களை அந்த அப்ளை அந்த சுகுத துஷ்டுகளுக்கு கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொன்ன. ஐயா, செய்யப்பட்ட சுகுத கர்மாக்கள்ல பலன் கொடுக்கறதுக்கு பிரதிபந்தகம் உள்ள கர்மாக்கள் கூட இத்தாயும் சுவாமி புண்ணிய கர்மாக்களை செய்யறதுக்கு தான் பிரதிபந்தகம். செய்து முடிச்சா பலப்பிரதானம் பண்றதுக்கு என்ன பிரதிபந்தகம்? இந்த கர்மா பண்ணா நல்ல பலன் கிடைக்கும்னாக்க நமக்கு இருக்கிறதால இருக்கு, நமக்கு அதை பண்றதுக்கு தான் விக்கணும் இருக்க விஷயம். பண்ணப்பட்ட கர்மா பலன் கொடுக்கறதுக்கு என்ன விக்கணும் இருக்க முடியும்? நல்ல கர்மாவை பண்றதுக்கு தான் விக்கணும். பண்ணினாக்க பலன் கொடுக்கறதுக்கு என்ன பிரதிபந்தம் இருக்குன்னா இருக்குப்பா. ஏதேதோ வித்தியதே கீசப்தமான எதுக்கு புத்தியை காட்டுறது. ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் இல்ல,
மிகப்பெரிய யாகத்தை பண்றான். அதை உஜ்ஜீத உபாசனம் இல்லாமல் வெறும் உஜ்ஜீத கான மாத்திரத்தோட பண்ணினான்னா அந்த கர்மா வீரியவத்தது. அதுக்கு அதனால பெற வேண்டியதானே சொர்க்கமான பலனை கொடுக்கக்கூடியதாக சக்தி உள்ளதாக. அதான் வீரியவத்தம். உஜ்ஜீத உபாசனத்தோட வெறும் உஜ்ஜீத கானத்தோடு மட்டும் இல்லாமல் உஜ்ஜீத உபாசனத்தோடு பண்ணான்னா வீரியவத்தம். வீரியவத்தரத்துவம் என்ன எப்படி பலன் கொடுக்க போகுது? வீரியவத்தரத்துவம் அதுல என்ன அதிசயம் மேம்பாடுன்னு கேட்டா இல்ல, வெறும் உஜ்ஜீத உபாசனம் பண்ணாமல் வெறும் உஜ்ஜீத கான மாத்திரத்தோட பண்ணப்பட்ட யாகங்கள் எல்லாம் பிரதிபந்தக சமவதானே பலன் கொடுக்காது. பிரதிபந்தகம் தீர்றவர்கள் வெயிட் பண்ணி தான் பண்ணணும். இப்ப ஒரு பெரிய யாகத்தை பண்ணிருக்காங்க, அந்த யாகத்துக்கு பலன் வர வேண்டிய வேலையில அதை காட்டு பிரபலமான பாபம் ஒண்ணாந்து பலன் கொடுக்க தொடங்குறது அப்படின்னா அப்போ இதனுடைய இந்த யாக பலம் இந்த பூட்டான் ஹோல் அது கிளியர் ஆன பிறகு அந்த பிரதிபந்தனுடைய பலன் தீர்ந்ததற்கு பலன் கொடுக்கிறார். ஆனால் உஜ்ஜீத உபாசனத்தோடு பண்ணப்பட்ட யாகம் இருக்கு, அது பிரபல கர்மாந்தரத்தினால பிரதிபந்தம் நடந்தாலும் அந்த பிரதிபந்தகத்தை விலக்கிட்டு இது பண்ண முடியும். அப்புறம் பிரதிபந்தம்